Thank you very much for welcoming me, everybody. Every experience in our life will teach us something we need to know move forward. A very good morning and a warm welcome to all the respected dignitaries, guests, journalists, faculty members, staffs, and especially the newcomers who have chosen St. Lawrence College for their higher education. I'm Mukunda Dungana, hosting the program. I would like to welcome you all once again in Rashtriya Najgar Jamal for Orientation and Counselling Program 2079. I would like to congratulate all dear students present here who have successfully completed their SEE level and going to start their new journey at St. Lawrence College. I'm sure you are going to have grand experience in St. Lawrence and acknowledge the dedication of the college to materialize its motto, your success, our commitment. Let me first briefly introduce St. Lawrence College in front of you. St. Lawrence College was established in 1997 and it has been almost 2.5 decades. Due to its dynamism, persistence for seeking and adopting innovative methods to improve the quality of higher education, it has now established itself as one of the leading academic institutions in Nepal. St. Lawrence has been offering the education from pre-primary level to university level and has gained a well reputation for delivering high quality education in all levels. Today, we all have gathered here to give our best wishes to our newcomers for their better journey ahead at St. Lawrence College. So after this brief introduction, I would like to move forward with formal session. We know that the best preparation for tomorrow is doing the best today. So having this very conviction, let me run our formal session without any delay. I would like to proceed with chairing ceremony. I would like to request the chairperson of the college, Keshav Prasad Dangal sir, to have a seat as the chairman of this formal session. Similarly, I would like to request Mr. Robin Katwal sir, motivator, trainer as well as counselor, to have a seat. Similarly, I would like to request Managing Director of the college, Tara Prasad Subedi sir, to have a seat. Likewise, Principal of St. Lawrence College, as well as school, Purushottam Maharjan sir, please have a seat. Director, Operation and Finance, Ajay Khanal sir, I would like to request you to have a seat. Director, Bachelor Program and Master Program, Vishnu Hari Neupani sir, please have a seat. Similarly, Academic in charge of the college, Navaraj Bhandari sir, I would like to request you to have a seat. Coordinator Plus 2 Science, Tej Prasad Timilsena sir, please have a respected seat. Similarly,
Coordinator Non-Science, Mukunda Dungana. So me, myself. Assistant Coordinator, Basti Lama sir, I would like to request you to have a seat. Similarly, I would like to request Area Manager of NIC Asia Bank, our special guest, Sudin Lama sir, to have a respected seat. Likewise, we do have some guests over here. I would like to request Dr. Abhishek Kumar Saha to have a respected seat. Similarly, Engineer Mr. Bikalpa Dangal, I would like to request to have a respected seat. So Pilot Babin Tamang, I would like to request you to have a respected seat. Chartered Accountant Mr. Bidur Chandra Dungana, I would like to request you to have your respected seat. Similarly, Lawyer and Advocate Mr. Kumar Dangal, I would like to request you to have a seat. Ms. Pratima Bhatrai, I would like to request you to have a seat. Officer, Nepal Rashtra Bank. So, these guys are our special guests, and they are the former student of St. Lawrence College. Likewise, I would like to request all the journalists to have their respected seat. Mr. Ramesh Lamichane, Mr. Sambhu Dangal, Mr. Sudeep Bardeva, Mr. Meghraj Pokhrel, Mr. Punyaraj Kudasaini, Mr. Keshav Bhatrai, Mr. Dilip Vaidya. And finally, I'd like to request all the respected and our valued faculty members, head of the departments, staffs, and lovely students to have their respected seat. I'd like to request our volunteers to honor all the dignitaries on the stage with Khada. So right now we do have our special guests, resource person, Kathmandu Metropolitan City Department of Education, Yamarnath Chaulagai sir, please have your respected seat. Thank you very much sir for giving us your precious time even in your busy schedule. I would like to request our special guest, Yamarnath Chaulagai sir, Chairperson Keshav Prasad Dangal sir, Principal Purushottam Maharjan sir, to come on the stage and formally begin the session with lamp lighting.
Thank you very much, sir. You may have a seat. Now, we consider that any prosperous work should be started with remembering the nation and our nationality. So, ladies and gentlemen, let's stand up for national anthem. राष्ट्र र देशलाई ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल. Thank you very much. You may have your seat now. So let me proceed the program with welcome speech. Success is not an accident. It is hard work, determination, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. So now, I would like to call upon the stage Managing Director Tara Prasad Subedi sir for welcome speech on behalf of the college family. आदरणीय इस सेंट लॉरेंस कॉलेज का चेयरमैन सर तथा आज को इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सभापति केशव प्रसाद दंगालज्यू आज को इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरेर आफ्नो व्यस्त समय का बावजुद पनि हाम्रो यस प्रोग्राम में 11 का विद्यार्थी भाई बहिनीहरूको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आतिथ्यता स्वीकार गरेर आउनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथि पाहुनाहरू तथा कॉलेज का विभिन्न पोस्ट में रहनुभएका सरहरू शिक्षक शिक्षिका सर म्यामहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर आजको इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण जसले इस सेंट लॉरेंस कॉलेजलाई आफ्नो उच्च शिक्षा को दौरान में इस सेंट लॉरेंस कॉलेजलाई चुन्नु भएको छ उच्च शिक्षा का लागि चाहिँ यो कॉलेजलाई छनौट गरेर अधिराज्यभरिबाट आउनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ यहाँहरूले मेरो हार्दिक कलेजको तर्फबाट गरिएको स्वागतलाई स्वीकार गर्नुहोस् स्वागतम 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 हामी आजको कता कता बन्दको हल्ला पनि चल्यो निर्धारित कार्यक्रम भन्दा अलिकति प्रोग्राम हामीले अलिकति ढिलो सुरुवात गर्न गयौं त्यसैले म कलेजको तर्फबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको माझमा क्षमा माग्न चाहन्छु केही समय हाम्रो प्रोग्राम 11 बजे हामीले सुरु गर्ने भनेका थियौं लगभग हामी 11:15 मा हामीले प्रोग्राम सुरु गर्यौं त्यसैले अब हामीले हाम्रा प्रोग्रामहरू छोटो छ धेरै प्रोग्रामहरू छैनन् हामी छोटो गरी हामी यो प्रोग्रामहरूलाई अन्त्य गर्ने छौं खास गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको माझमा भन्न जाँदा तपाईहरुले सेन्ट लरेन्स कलेजलाई चुज गर्नुभयो
हामी तपाईँहरूप्रति धेरै धेरै आभारी छौँ। अबको 2 वर्ष तपाईँहरू कक्षा 11 र 12 को अध्ययनको लागि तपाईँहरू हामी माझमा हुनुहुन्छ र खास गरेर तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाइरहँदा अहिले विभिन्न फ्याकल्टीमा तपाईँहरू भर्ना हुनुभएको छ। तपाईँहरूले आफूले मन लागेको कुराहरू आफूलाई भित्रैदेखि रुचि भएको सब्जेक्टहरू चुज गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले खास गरेर त्यही मान्छे सफल हुन्छ जसले आफ्नो इच्छा लागेको कुराहरूमा अध्ययन अध्यापनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसैले तपाईँहरू साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, ल जुनसुकै फ्याकल्टीमा तपाईँहरू पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जुनसुकै फ्याकल्टी रोजेको भए पनि त्यो तपाईँले भित्रै हृदयदेखि तपाईँले चाहिँ चुज गर्नुभएको छ भने त्यसले तपाईँलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनेछ। उच्च शिक्षाको दौरानमा तपाईँ सफल बन्नुहुनेछ। हाम्रो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। जुनसुकै सब्जेक्ट लिँदा पनि हुन्छ। जस्तो एउटा समस्या के पर्न सक्छ भने तपाईँलाई हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ। जस्तो तपाईँले म्यानेजमेन्टमा कुनै सब्जेक्ट चुज गर्नुभएको छ, होटल म्यानेजमेन्ट अथवा कम्प्युटर साइन्स अथवा बिजनेस स्टडी तपाईँले त्यो कुनै चुज गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई जस्तो हाम्रो भोलि पर्सिदेखि क्लास सुरु हुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने यदि तपाईँ आफूले सेलेक्सन गरेको सब्जेक्टभन्दा तपाईँले अलिकति फरक चुज गर्न मन लाग्यो भने त्यो इन्फर्मेसन हाम्रा कोअर्डिनेटर सरहरूलाई दिनुहोला। त्यो व्यवस्थापन हामीले गर्नेछौँ। तपाईँ पढ्न मन लागेको छ एउटा सब्जेक्ट तर तपाईँले फर्ममा अर्को सब्जेक्ट लेख्नुभयो र तपाईँ वर्षैभरि अब त मैले चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यो भएर अब कसरी जाने, मलाई त यो पढ्न मन थियो अथवा मलाई होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नु मन थियो तर मैले कम्प्युटर साइन्स लिएँ भनेर बसिरहनु पर्दैन। त्यो व्यवस्थापन हामीले गर्छौँ। अनि यो कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँहरूले रोजेको सब्जेक्ट पढ्न पाउनुहुन्छ। यो कुराको चाहिँ मैले जानकारी गराएँ। यो हुन त सानो कुरा हो तर यसले कहिलेकाहीँ जटिलता ल्याइदिन्छ। किनभने तपाईँले साथी सङ्गति वा आफ्नो घरमा छरछिमेक दिदीबहिनीहरूको आधारमा चाहिँ चुज गर्नुभएको हुन्छ तर तपाईँलाई 1-2 दिन क्लास बस्ने बित्तिकै त्यो सब्जेक्टको बारेमा थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यताबाट वितृष्णा हुन पनि सक्छ यदि त्यो भयो भने। तर त्यो पछिसम्म त्यो समय हामीले उपलब्ध गराउँदैनौँ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले 2-4 दिनमा त्यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको सेन्ट लरेन्स कलेजमा पढाइ मात्रै होइन, हामीले विभिन्न क्लबको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो 11वटा क्लबहरू हामीले सेन्ट लरेन्स कलेजमा सञ्चालन गरेका छौँ र ती क्लबहरूमा आबद्ध भएर तपाईँले इसिएका प्रोग्रामहरूमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। आफ्नो स्किललाई, आफ्नो क्षमतालाई तपाईँले क्लबमा बसेर त्यहाँ सहभागी भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ त्यो बडो ठुलो सहयोगी हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पढाइको कुरा छँदैछ, त्यसको अलावा तपाईँहरू सक्रिय रूपमा कलेजमा भइरहने विभिन्न खालका प्रोग्रामहरूमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहोला। त्यसले तपाईँलाई चाहिँ के गराउँछ भने तपाईँको लाइफ स्किललाई अझै बढाउँछ। पढाइ त छँदैछ, पढाइ मुख्य कुरा हो, त्यो बाहेक पनि तपाईँ त्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटीमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एक्स्ट्रा कलेजमा भइरहने प्रोग्रामहरूमा तपाईँले सहभागिता जनाउनुपर्छ। तब मात्र तपाईँ एउटा सफल व्यक्तित्व बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई क्लबमा रहेर आफ्ना एक्टिभिटीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। अनि अर्को भनेको खास गरेर अहिले यो टिनएजदेखि नै चाहे त्यो सानो होस् चाहे उमेर ढल्दै गरेको हामी जस्तो मान्छे हौँ, वास्तवमा अध्ययनको लागि, अध्यापनको लागि अथवा सोसाइटीमा कुनै काम गर्नको लागि
एउटा जरुरी चाहिँ के रहेछ भने तनाव व्यवस्थापन र टाइम म्यानेजमेन्ट। तपाईले आफ्नो टाइम पढ्ने खेल्ने टाइम कुन हो, पढ्ने टाइम कुन हो, त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा सेड्युलमा छुट्याउनु जरुरी छ, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ। अनि अर्को भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट सँगसँगै तनाव व्यवस्थापन। त्यसको लागि पढाइ मात्रै हैन, जस्तो तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ नि, जसले पनि सबैले घरमा अभिभावकले नि पढ भन्नुहुन्छ, सर म्यामहरुले पनि होमवर्क गरेर ल्याऊ, घरमा पढ भन्नुहुन्छ, पढ्या छ। हरकर हामीले भन्ने भनेको त के हो त भन्दा पढेपछि सफल भइन्छ भन्ने हो। पढ्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। अनि त्यो सबैको प्रेसरले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कतिपय विद्यार्थीहरू, केही पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू, 2-4% विद्यार्थीहरू हामीले अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ, अत्यन्तै ठुलो तनावमा परेको देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो भनेको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेको, टाइम म्यानेज गर्न नसकेको। जस्तो के हुन्छ भने होमवर्क गर्ने कुरा आज गरेन, भोलि गरेन, अनि अब सर म्यामले चाहिँ नोट कापी बुझाउन भन्नुभएको छ, अब कलेज गयो भने त कारबाहीमा परिन्छ, त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दा टाउको दुख्यो भनेर सुत्दिने। यो मैले भनेको 2-4% विद्यार्थीमा त्यस्तो खालको समस्या पनि आउँछ। त्यसको उपाय चाहिँ के होला जस्तो मलाई लाग्छ भने मेरो आफ्नो अनुभवमा, अरूले गरेको देखेको आधारमा योग, एक्सर्साइजका कुराहरू, मेडिटेसनका कुराहरूलाई पनि तपाईले घरमा अलिकति टाइम त्यसलाई पनि छुट्याउनुपर्छ। त्यसले तपाईको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँछ र तपाईलाई फ्रेस राखिराख्छ। जहिले पनि खुसी हुनु भनेको नै सुखी हुनु हो। त्यसकारण यी मैले जति पनि कुराहरू गरेँ, मैले एउटा सानो तपाईहरुलाई स्मरण गराउन खोजे मात्रै हो। यी सबै कुराहरू तपाईले पनि जान्नु भएको छ, मैले पनि बुझेको छु, तर व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा हामी सधैँ पछि हुन्छौँ। यी कुराहरूलाई सकेसम्म तपाईले व्यवहारमा लागू गर्ने हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै मैले हाम्रा अतिथिज्यूहरूको नाम उद्घोषक मित्रले सबै अतिथिज्यूहरूको नामहरू पढेर आसन ग्रहण गराइसक्नु भएकोले मैले हाम्रा अतिथिज्यूहरूको कसैको पनि नाम भनिनँ, किनभने मैले यसलाई छोटकरीमा मेरा आफ्ना मन्तव्यहरू टुङ्ग्याउन चाहन्थेँ। त्यस कारणले यो कुराहरूमा म क्षमा माग्दै र आज यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि कलेजको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै मेरा आफ्ना छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। Thank you, Tara Prasad Subedi sir. Now, I would like to request Chief Education Officer and Head of Education Department, Kathmandu Metropolitan City, Ram Prasad Subedi sir, to have a seat of his special guest. Thank you very much, sir, for your precious time to St. Lawrence College. Likewise, I would like to request Senior School Supervisor and Education Officer at Kathmandu Metropolitan City, Department of Education, Motiraj Khanal sir, to have a respected seat. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Ms. Elisa Shrestha, student of grade 12, to share her short experience in front of the juniors. Elisa Shrestha. We enter to learn, live to achieve. Hello, a wonderful morning to everyone presented over here. And a huge welcome to all the freshers. A year passed and we didn't even knew the time passing. I was there in your place a year ago with a nervous heart and excited mind. I was so eager to join the college and start my new journey. As I passed my SE examination,
I got a lot of advices and suggestions from a lot of people, but literally a lot of them suggested me St. Lawrence College. I was so confused why all of these people were in St. Lawrence so much, but as I stepped in St. Lawrence, I received my answer. I think there are a lot of good options and alternatives, but choosing the best of all the alternatives is the hardest decision. And I can proudly say that you all guys has made the best decision choosing St. Lawrence College. Talking about my experience, I was so curious since I was a child. I wanted to learn everything I see, everything I hear. And after studying in St. Lawrence College for a year, I have experienced that I have chosen the best college for myself. As an individual, and seeing myself grow every day makes me feel delighted so much. Talking about the first day of the college, I entered the college with a heavy heart and nervous mind. How I'm going to face all this new environment. But as I stepped in the class, the environment, the friendly teachers, and all the things St. Lawrence provides took all the burden away from me. St. Lawrence provides best environment, teaching techniques, and everything to a newcomer. You may find St. Lawrence a bit strict, but it is not to maintain the strict environment, but to maintain the discipline among the students. I've been learning that discipline is the key to success my whole life. And in my view, discipline is the must for all the students. St. Lawrence not only focuses on the education, but also the better character of a student and better future of a student. St. Lawrence believes it's all students to have the best guidelines that a human should have and encourage all the students from day one to be the best human. Every day has been a wonderful experience in St. Lawrence College. St. Lawrence provides various opportunities to enhance the talent and opportunities that help students to grow every day. At last, I want to thank St. Lawrence to make me a better person than yesterday, and welcome all the freshers. Thank you. Thank you very much, Aisha Shrestha. Now, I would like to invite Miss Aisha Timilsina, a newcomer of grade 11, for her short speech. Miss Aisha Timilsina. Good afternoon, everyone. Respected chairperson, chief guest, principal, teacher, and my fellow friends. Myself, Aisha Timilsina. I studied my grade 10 in Ornima Secondary School. After my SC result, I was so nervous to choose which college is best for me. I had in dilemma and even suffered from anxiety. In that phase, some people suggested me St. Lawrence College, but which college could be best for me? Which college could provide me educational facilities along with ECA activities? Which college could give me well-experienced teachers, and which college will be probably best for me to trust for me and my parents? At that phase of life, I started visiting different colleges. My desk was full of brochures from different colleges, and that phase of life, I believe that choosing right and wrong decision is easiest, but choosing the best decision among the right decision is the hardest thing in this entire world. At that phase of my life, my parents and relatives, friends suggested me St. Lawrence College, and boom, I got the answer of dozens of questions running on my mind. That was College St. Lawrence. After the moment I entered in that college, I got very friendly vibes. After that moment I entered, I got very friendly vibes. Academic qualifications along with ECA activities and well-experienced teachers attracted me the most. I love how they didn't give any much more economic burden to students. Their objectives and motto found so promising. Their consistency since 1997 is not like having a cup of tea sitting in the couch. Well, I, today here, proudly represent myself as a fresher of science student of St. Lawrence College. Well, we all have stepped in this college with high hopes and aspirations. I expect our teacher will accomplish our aspirations, and in return, I promise that I will do best in my college. Well, thank you St. Lawrence College and their committee for organizing these amazing orientation programs and letting me in as a St. Lawrence family. Thank you. Thank you very much, Miss Aisha Timilsina.
Keep your face always towards the sunshine. Shadows will fall behind you. Similarly, I would like to request and invite Saroj Maharjan sir for welcome speech on behalf of all the faculties. Thank you very much, Mukunda sir. Education is the most important, most powerful weapon which you can use to change the world. Respected Chairperson Keshav Prasad Dangal sir, Managing Director Tara Prasad Subedi sir, Principal Purushottam Maharjan sir, Bachelor Director Vishnu Hari Neupani sir, Finance and Operation Director Ajay Khanal sir, Academic Director Navraj Bhandari sir, Coordinator Science Tej Timil Sinha sir, and Management Mukunda Dungana sir. Good morning. It is my great pleasure to welcome you all to St. Lawrence College, to the induction program of +2 level. Your success, our commitment. This is not just a slogan. It is our aim of each and every teachers and staff working in this institution. St. Lawrence College is relentlessly serving in the field of education since the last 2.5 decades. St. Lawrence College is one of the best +2 colleges in Nepal. We do not provide fish to the students, rather we teach them the fishing techniques. You will be equally trained and educated to compete with other students coming from different institutes from the world. I want to ensure you that your decision coming to St. Lawrence is one of the best decisions of your life, that you will believe in future. +2 is considered as the transitional phase of our life because it will determine in which field or sector we will be working in future. Somebody wants to be doctor, engineer, nurse, chartered accountant, pilot, bank manager, business person, lawyer, or musician, etc. By working together, we can reach our destination. For that, you will not only receive proper guidance, but also feel the ambience of family who praises you for your good work and scolds you for your unfavorable behavior or incomplete work. Winners are not those who never fail, but those who never quit. St. Lawrence have the best history. We are proud of our students achieving by securing 3 times both first in management, 4 times both second in science, and 1 time both first with highest percentage in humanities. I am sure that you will feel proud on being associated with us and make us equally proud with your academic excellence. So Albert Einstein said, I have no special talent. I am only passionately curious. Thank you very much. Thank you, Saroj Maharjan sir, for your short, sweet, and kind of motivational speech as well. Now I would like to request Principal of St. Lawrence College, Purushottam Maharjan sir, come on the stage and give a short speech from the side of college. Thank you, Mukunda sir. A warm good afternoon and namaste to everyone. Respected Chairperson of today's program and Chairman of St. Lawrence College, Mr. Keshav Prasad Dangal sir, special guest, Kathmandu Metropolitan City Education Department Head, Education Officer, Mr. Ram Prasad Subedi sir, similarly Senior School Supervisor of Kathmandu Metropolitan City, Motiraj Khanal sir, Resource Person of Kathmandu Metropolitan City, Yamnath Sonagai sir, our
special guest, inspirational motivator, counselor, Robin Kotwal, sir, Managing Director of St. Lawrence School and College, Tara Prasad Subedi, sir, Finance and Operation Director, Mr. Ajay Khanal, sir, Bachelor Program Director, Mr. Vishnuhari Nipani, sir. Similarly, Academic In Charge, our Navraj Vandari, sir, Science Coordinator, Tej Prasad Timil Sinha, sir, Non-Science Coordinator, Mr. Mukunda Dungana, sir, Assistant Coordinator, Basti Lama, sir, my respected faculty members, Head of Departments, Head of Classes, similarly, my former talented students who are present here, club presidents, secretary treasurers, and the members of the different clubs, media person and journalists from the different media organizations, my respected, very talented, all the staff members, and most importantly, the new member of St. Lawrence College, grade 11 student of 2079 batch. Welcome you all. First of all, let me take this opportunity to congratulate all for your successful completion of SC level and congratulate once again for being a member of St. Lawrence family for your higher education. Dear students, you already know you are a member of now 3,500 plus students of St. Lawrence Foundation. You already know that we've been running the academic programs from the Montessori level to the master level. You have visited our plus two wing at Chabel Peoplewood, and most of you know that our school wing is at the Gaurinagar and our college block at the Chuchipati. And similarly, our sister organization, Trijurti Higher Secondary School, we've been running at the Kappan. So we are one big family members, so welcome to this St. Lawrence Foundation. The students, as our Managing Director as well as Saurabh sir already cited here and shared, you are in a very critical phase of your life, no doubt. You have already opened the new chapter of your life, but this chapter is totally, the writer of this chapter is going to be you, because you are the selector of your own course. You are the main initiator who wants to pursue the career in which field. As on that basis, I hope you have selected the courses. And if you have any kind of, dilemma, then we are always there to support you. As our Managing Director already said, once you you fill the form, no matter, till the time of registration, you have that advantage. And you have the advantage, not of only the academic environment that we have. The discipline environment is one of the most known USP of the St. Lawrence College. And the different clubs that we have, altogether 11 clubs, are of the students' club, are by the students, and the activity done by the students. So what I mean to say here is, whatever the activities we do, we put the student first. All the activities are governed, lead, even executed by the students. We are the mentors. We just supervise them. And every clubs are headed by the mentors who regularly mentors. And if you have any problems, yes, they're gonna help you as well. As we were waiting for the formal session, you have already seen the numerous videos. I don't have to share here, you already know. The year 2079 is a very historic one. We've been ranked top 10 in the whole nation. It's all because of you, my students, my ex-students, and my former students. With 25 years of academic journey completed, the 26th batch of the
new students as we enroll, we hope the same kind of inspiration, the same kind of consistency will be shown by you as well. Our teachers are always there for you. Never hesitate to ask the questions to our mentors and our motivators. I always used to say my teachers are not just the teachers. They are the motivators. They are always ready. Even during the pandemic, I've heard that our students were so much obliged and overwhelmed with the responses that our teachers gave during that pandemic as well. We are always ready to shift the paradigm shift in education in whatever the situation we might find in the future as well. So you should be also always be ready in any type of situation to cope with. Regarding our historical background, as I must share here, we started this St. Lawrence College with just a 13 number of students. Now proudly I'm saying 3,500 students currently studying here. And the journey still continues. But this journey is not any easy. The commitment of only our teachers, management is not enough unless you are committed. Are you committed enough? Thank you. Thank you for supporting. The whole 2 years is going to be not just a crucial, but also one of the memorable time of your life. Because we are not just only limited in academic, activities. As I already mentioned, the 11 clubs are going to do the different activities whole year. And I hope you're going to take actively part on those activities as well. Are you? Thank you as well. So, dear students, let me share the kind of examination that you need to go during these 2 years as per the new curricula. You know, there is a summative as well as a formative evaluation system. In the formative evaluation system, your regularity, your attendance, your homework submission, assignment, projects, your attitude, your attire, everything does matter. In every subject, there's an internal marking system of 25 marks which will be guided by your performances. So, yes, you're definitely going to do better, not only in a summative, but as well as formative, I hope. And as we celebrate the first new chapter of your grade 11, definitely the good start is always going to be a best finished. The goal you have, planned to achieve is the goal of your success is our success. Ultimately, we are known because of our students. Our St. Lawrence is known because of our students, their performance. So, as you can see in most of the colleges, there are the different ambassadors from the sports, from the media personalities. We don't keep them because our student themselves is our ambassadors. Our former students are right here who are not only academically excellent in their academic journey, but in professional life as well. They are successful today, and that is they are here today as well. So they are most welcome for your gracious presence. And dear students, we always believe in a teamwork. The teamwork of our teachers, our management, your parents and guardians, and most importantly yours, is going to make this our teamwork efficient. The energy of each and every sectors and the stakeholder is going to have the synergetic effect. So, in this academic journey of your +2 level, I believe your 2 years at the St. Lawrence College is going to be a memorable, is going to be a full fun-filled, and always the days to cherish in the future. Thank you once again. Have a great day. Thank you. Namaste. Thank you very much, Purushottam Maharjan sir.
Now, I would like to request our special guest, Ram Prasad Subedi sir, to give a short inspirational speech to our newcomers who have a lot of expectations, dreams and ambitions. धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यूहरू, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा अन्य अतिथिगणहरू, मेरो आफ्नो कार्यालयबाट पाल्नुभएका सहकर्मी साथीहरू र सेन्ट लरेन्स कलेजमा आफ्ना विद्यार्थीहरू, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अध्यापन गराउन भर्ना गरेर यहाँ आउनुभएका अभिभावकज्यूहरू र त्यस कलेजमा अध्ययन गर्दै रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सेन्ट लरेन्स कलेजको परिवारलाई काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागको तर्फबाट यहाँ शुभकामना भन्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि सम्झिदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। हामीहरू सोचाइले भनाइले सामुदायिक विद्यालयहरू भनौँ सरकारी विद्यालयहरूतिर मात्रै हाम्रो दायित्व र ध्यान रहन्छ, अरूहरूलाई हामी के कारबाही गर्ने, के नियमन गर्ने मात्रै हेर्छ भन्ने बाहिर एउटा किसिमको सोचाइ छ। यो चाहिँ पटक्कै नगरौँ भनेर भन्छु मैले, एटलिस्ट म आफू भएको बेलामा त्यसलाई तोड्न खोजिरहेको छु। हामीहरू सँगसँगै हिँड्ने यात्रीहरू हौँ, हाम्रो गन्तव्य एउटै छ। भलै बिचमा हिँड्ने बाटाहरू समूहहरू फरक होलान्। यहाँहरू पनि देश विकासको लागि हिँड्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूको चौतरी विकासको लागि यहाँहरू अगाडि लाग्नु भएको छ। यहाँहरूले जुन सहयोग राष्ट्रको लागि गरिराख्नु भएको छ यो अतुलनीय छ भन्ने गर्छन्। अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा संस्था विद्यालयतिरबाट मान्छेहरू तान्नुपर्छ, विद्यार्थी तान्ने अथवा बन्द गराउने के गर्ने भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ। मैले अहिले मात्रै देखिसकेँ यो सामुदायिक विद्यालयले धान्न नसक्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले नै फिल किन गरेँ भने करिब 1.5 वर्षदेखिबाट म काठमाडौँ महानगरपालिकामा बसेर शिक्षा हेरिराखेको छु। अहिले यहाँहरू पनि देख्नु भएको होला, म आएर मैले गरेँ मैले भन्दिनँ, विगत 2-3 वर्षदेखिबाट जब स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार आयो हामीहरूले प्रचुर मात्रामा विद्यालय क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ सामुदायिक विद्यालयमा। यसको कारणले गर्दा अहिले कम्पेरेटिभली भौतिक पूर्वाधारतिर र अरूतिर हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू संस्थागत विद्यालयभन्दा धेरै राम्रा भइसकेका पनि छन्। अनि क्वालिटीको हिसाबले पनि हाम्रो टिचरहरू त्यस्तै क्वालिटी हामीले बनाएका छौँ र अहिले धेरै विद्यालयहरूमा हाम्रा विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी नै पुगिसक्यौँ। यस्तो अवस्थामा अहिले तत्कालै 1 वर्षको पिरियडमा त हामीहरूले ती विद्यार्थीलाई लिन सक्दा रहन्छौँ भने यदि तपाईँहरू जस्ता रिनाउन्ड किसिमका स्कुलहरू कलेजहरू नभइदिने हो भने हामीहरूको कलेजहरू स्कुलले त्यसको 1/3 पनि धान्न सक्दा रहन्छौँ। र मैले अहिले आफैले फिल गरेँ, हाम्रोबाट पहिला 3-4वटा स्कुलहरू मात्रै हाम्रो नाममा आउँथ्यो, अहिले हाम्रा धेरै स्कुलहरू छन् जसले विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकेर विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता गरेका छन्। ती विद्यार्थीहरूलाई लिइदिने अर्को संस्था नभइदिने हो भने हामीहरूले धेरै विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तपाईँलाई डेटाको हिसाबले भन्छु, अहिले हामीसँग करिब 2 लाख विद्यार्थी, मैले स्कुल लेभलको कुरा गर्दैछु 12 कक्षासम्म, करिब 2 लाख विद्यार्थी अहिले संस्थागत विद्यालयहरू तपाईँहरू जस्ता स्कुलहरूले धान्नुहुन्छ र जम्मा 50,000 विद्यार्थी मात्रै हाम्रो सामुदायिक संस्थाले धान्दो रहेछ। यसर्थले हामीहरूले संस्थागत विद्यालयहरूलाई कुनै पनि हालतमा निषेध गर्ने होइन, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिने हो, तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउने हो, हामीहरूले सहकार्य गर्ने हो। यही ढङ्गले हामी जान्छौँ। भलै एउटा कुरा के हो भने नियमभित्र हामी सबै रहनुपर्छ, त्यो कुरालाई हामीहरूले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। हाम्रो मेयर साहबले अहिले भन्नुभएको नयाँ शिक्षा नीतिमा पनि सामुदायिक विद्यालयसँगै संस्थागत विद्यालयसँगै लिएर जाने हो। तर संस्थागत विद्यालयहरू जसले न्यूनतम पूर्वाधार पुरा गरेको छैन त्यस्ता विद्यालयहरूलाई
हामीहरूले अलिकति अवसर दिएर काम गर्न दिने, यदि त्यो लेभल पुरा गर्दैन भनेदेखि तिनीहरूलाई हामीहरूले नियमअनुसार कोल्याप्स गर्नतिर पनि लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसर्थले हामीहरू एउटा लेभलको कमसेकम देशको राजधानी भइसकेको हुनाले यहाँको एजुकेसन स्ट्यान्डर्ड एउटा अरूको भन्दा फरक होस्। जस्ता सुकै पनि टहरामा पढाउने जस्ता भौतिक पूर्वाधार पुग्दै नपुगेका, विद्यार्थी सङ्ख्या पटक्कै नभएका, एकदम गरिब हालतमा चलेका स्कुलहरू अब यहाँ चाहिँ रहने भन्दा एक लेभल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोचाइ महानगरको हो। हामी त्यतातिर लागिरहेका छौँ र सहकार्यको हिसाबले अहिले हाम्रो नीति कार्यक्रममा पनि छ सामुदायिक र संस्था विद्यालयको बिचमा सहकार्य गरेर जाने भनेर हामीहरू भनेका छौँ। यस अर्थले यहाँहरूसँग हामीहरूले गर्न सकिने सहकार्य पनि हामी गर्न तयार छौँ र यहाँहरूले पनि सामाजिक दायित्व अन्तर्गत चाहिँ संस्था सामुदायिक विद्यालयहरूलाई केही सहयोग गर्न सकिनेछ, जनताहरूको लागि केही सहयोग गरिन्छ भनेदेखि यहाँहरूले पक्कै पनि त्यो कुरा हेर्नुहुनेछ। अब सेन्ट लरेन्स बारेमा मैले भन्नुपर्दा अहिले अगाडि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, कतिपय कुराहरू मलाई जानकारी नभएको कुराहरू यहाँले बताइदिनु भयो। यो धेरै राम्रोसँग सञ्चालन भएको विद्यालय, मैले मेरो ह्यान्ड्स भनेको हाम्रो आरपी बिनी साथीहरू हो, म त स्कुलमा पुग्न पाएको छैन, उहाँहरूबाट तपाईँहरूको रिपोर्टिङ मैले लिइरहेको छु। एकदमै राम्रो, वान अफ द टप स्कुल भनेर उहाँहरूले मलाई यहाँहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। म विद्यालयमै नपुगे पनि अहिले तपाईँहरूको यहाँको उपस्थिति, यहाँको अभिभावकहरूको उपस्थिति, विद्यार्थीहरूको अभिव्यक्ति र यो उपस्थिति, यसैले नै मैले चाहिँ अनुमान गर्न सकेँ तपाईँहरू धेरै राम्रो स्तरमा सञ्चालन भइराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै शुभकामना छ, यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै शुभकामना छ। यहाँहरूले यहाँ पढेर धेरै राम्रो गर्नुहोस्। यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध, विदेशको लागि काम लाग्ने जनशक्ति भन्दा सकेसम्म देशको लागि काम लाग्ने जनशक्ति बन्नुहोस्। अहिले एउटा आलोचना छ, बोर्ड स्कुलहरू भनेका, संस्था विद्यालय भनेका विदेशीको लागि चाहिँ कामदार उत्पादन गर्ने यन्त्र भए, सरकारी स्कुल भनेका देशको लागि काम लाग्ने यन्त्र बनाउने भए, कर्मचारी बन्छ सरकारी स्कुलबाट बन्छ, नेता बन्छ त्यहाँ फेल भएर ढुङ्गानी भएछ भने पनि सरकारी स्कुलबाट आएको मान्छे ढुङ्गानी भएर नेता बन्छ। अब संस्था विद्यालयबाट भएकोहरू अधिकांश त बाहिरको लागि चाहिँ यो काम लाग्ने भयो, हाम्रो देशको लागि काम लाग्ने भएन भन्ने आलोचना पनि छ। अब यो विदेशको लागि बनाउने कि हाम्रो लागि बनाउने भन्ने कुरा हामीले दिने शिक्षामा भर पर्छ, विशेष त अभिभावकमा पनि भर पर्छ। मेरो आफ्नो पनि एउटा छोरा एउटा छोरी छन्, मैले सकेसम्म त्यो छोराछोरीलाई देशमै रोक्न सक्छु भनेर सकेसम्म लागि परेको छु। कतिपय बेलामा हाम्रो क्याप्चरभन्दा बाहिर जाने पनि हुनसक्छ र हामीहरूले यस्तो गरौँ, देशप्रतिको माया, यहाँ पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, विदेशमा 5 लाख खानुभन्दा यहाँ 50,000 रुपियाँ खाएर पनि हाम्रो जीवनयापन यहाँ राम्रो सहज गर्न सकिन्छ, आफ्नो देशको लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना विद्यालय तबाडै दिन सक्यौँ भने यहाँहरूलाई आएको जुन आरोप छ विदेशको लागि जुन मान्छेहरू उत्पादन गर्ने बनाएको छ भन्ने छ, त्यो कुरालाई चाहिँ चिर्न सकिन्छ। एटलिस्ट सबैलाई त मैले अहिले नभनिराखौँ, सेन्ट लरेन्सले त्यो चाहिँ एउटा उत्पादन गर्न सक्यो र तपाईँहरूले भन्नुभएको प्रोडक्ट भोलि बिहान मेरा यति विद्यार्थी अमेरिका र यति चाहिँ जापान गए, यति अस्ट्रेलिया गए भनेर पेस गर्नुभन्दा सेन्ट लरेन्सले मेरा यति विद्यार्थी उत्पादन भएकामा यति विद्यार्थी स्वरोजगारमा छन्, यति विद्यार्थी नेपालमा उद्योग खोलेका छन्, यति यहाँ कर्मचारी छन्, यतिजनाले यहाँको देशको लागि सेवा गरेका छन् भन्ने किसिमको डेटा आइदिन सक्यो भने मैले अझै पनि यसलाई राम्रो मान्नेछु। यो मेरो चाहिँ शुभेच्छा हो र सबै विद्यार्थीहरूलाई, विद्यालय परिवारलाई, शिक्षक साथीहरूलाई र सञ्चालकहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उत्तरोत्तर प्रगति भविष्यको कामना। धन्यवाद। Thank you, our special guest, Ram Prasad Subedi sir. Now, I'd like to proceed the session with honor and felicitation. I would like to request all our special guests, chairperson and the directors come on the stage to honor our former students who have made us feel proud. I'd like to invite Dr. Abhishek Kumar Saha on the stage, former student of St. Lawrence, who has done his MBBS from Bangladesh, getting full scholarship. So I would like to request Dr. Abhishek Kumar Saha to be on the stage for a while.
Similarly, I would like to request Engineer Mr. Bikal Padangal, the former student of St. Lawrence College. Similarly, I would like to invite pilot Bobin Tamang, a former student of St. Lawrence, who has done his education on aviation from Philippines and currently involved in Guna Airlines. I would like to request to come on the stage, CA, Charter Accountant Mr. Bidur Chandra Dungana, a former student of St. Lawrence. Similarly, I would like to request Mr. Kumar Dangal, lawyer and advocate, a former student of St. Lawrence College. Similarly, I would like to request Ms. Pratima Bhatrai to come on the stage, Officer, Nepal Rashtra Bank. Okay, similarly, I would like to invite Miss Anjali Thapa, currently studying in grade 12. She has recently won the crown of Miss Plus 2 Nepal 2079. Miss Anjali Thapa, please receive the crown of St. Lawrence as well from our special guest. Miss Anjali, please be in front. Similarly, now I'd like to invite our counselors who played crucial role during the admission session, and we are going to honor them with certificates. I would like to invite Elena Karki to receive certificate. Similarly, I would like to invite Sachita Bhandari. I would like to invite Jyoti Khatiwada. I would like to invite Pratima Fuyal.
Similarly, I would like to invite Mr. Lucky Sherpa. Lucky Sherpa, please come on the stage to receive certificate. This is the team of Green Army St. Lawrence chapter who played crucial role maintaining as well as running different activities related to environment as well as academic activities. Lucky Sherpa, please come on the stage. Miss Purnima Kesi, Mr. Mingmar Tamang, Mr. Aiti Tamang, Mr. Vishal Rai. Vishal Rai, come on the stage. Miss Simran Gurung, Mr. Saroj Bhandari, Miss Reshma Shrestha, Mr. Anil Gurung, so I would like to thank all our special guests. Please, you may have your seat. Now, I would like to request the chief guest of today's program, respected Bimal Kumar Hora sir, Ward Chairperson of Kathmandu Metropolitan City, Ward number 7, to have a seat. Thank you very much, sir, for giving us your valuable time despite your busy schedule. Similarly, I would like to request Ms. Rupa Thapa, a member of Ward number 7 of Kathmandu Metropolitan City, to have a seat. Now is the time to introduce our faculty members and staffs who have been tirelessly performing, investing their time for the sake of students of St. Lawrence College. So I would like to request our technical team to display the images with designations and year of experience following me. Let me begin from the faculties from Physics Department. Mr. Ajay Phanal. Mr. Tej Prasad Timil Sinha. Miss Maheshwari Koirala. Mr. Vikas Lohani. Mr. Ramchandra Kandel. Ramu Khatri, lab teacher, physics and mentor of Science and IT Club. He is awarded with Young Scientist Award as well. And HOD Physics, Mr. Saroj Maharjan. Department of Chemistry, Mr. Sivasankar Rai, Mr. Numakanta Parajuli,
Mr. Narendra Joshi, Mr. Prakash Devkota, Miss Sunita Bista, Mr. Sumod Pandit, lab teacher. Department of Biology, I forgot the HOD. HOD of Chemistry Department, Mr. Dasuram Koirala sir. Department of Biology, Rup Bahadur Saha, Mr. Bhavani Bhandari, Miss Sweta Shrestha, Mr. Karan Rai, Mr. Deepak Gautam, lab teacher, Mr. Ashok Paudel, HOD. Department of English, Mr. Dungana Mukunda, Mr. Sudan Upadhyaya, Mr. Bidur Neupane, Miss Santi Tamang, Mr. Ghanshyam Dahal, Miss Babita Dawadi, HOD, English. Department of Nepali, Mr. Tara Subedi, Mr. Harihar Chapagai, Mr. Pradeep Dangal, Mr. Ishwari Raj Bhatrai, Miss Pratibha Subedi, HOD. Sociology, Social Studies, Ramchandra Chaudhary, Mr. Basti Lama, Mr. Raju Simkhada, Miss Kamala Tiwari, Mr. Mahesh Timilsina, Miss Sunita Lama. Miss Menu Rai. Department of Economics, Mr. Rishi Ram Panta, Mr. Sushil Adhikari, Mr. Dinesh Dakal, Miss Shanti Baral, Mr. Kesav Rai, HOD. Department of Accountancy, Mr. Keshav Prasad Dangal, Mr. Purushottam Maharjan, Mr. Chiranjeevi Bhandari, Mr. N.K. Khadka, Mr. Lakshman Dakal, Mr. Sam Koirala, HOD. Department of Mathematics, Mr. Santosh Paudel, Mr. Milan Panta, Mr. Ankit Pathak, Mr. Khemraj Dakal, Mr. Mohanilal Basyal, Mr. Navaraj Bhandari, HOD. Computer and IT, Mr. Sunil Pandit, Mr. Milan Bista, Mr. Prachin Rimal, Computer Lab Teacher, Mr. Rajaram Thapa, HOD. Department of Hotel Management, Travel and Tourism, Mr. Dinesh Shrestha, Mr. Purushottam Neupane, Mr. Mani Thapa. Department of Business Studies, Mr. Vishnu Hari Neupane, Mr. Janakraj Ruali, HOD, Miss Sunita Kesi.
Similarly, Department of Law, Mr. Sanjeev Ban, Mr. Santosh Dangal, Ms. Kavita Luitel, Mr. Lal Bahadur Basnet, HOD. Department of Mass Communication and Sociology, Ms. Rajani Ghimire, Ms. Sarada Bhandari. Similarly, I would like to introduce admin and staffs, Mr. Santosh Pandit, accountant officer, Mr. Hari Prasad Bhatta, accountant, Ms. Sapana Baral, accountant, Ms. Devika Pyakurel, receptionist, morning, Ms. Sonika Thapa, receptionist, day, Ms. Binda Cholagai, computer operator, Ms. Rekha Khanal, librarian, morning, Ms. Anisha Kalika, librarian, day, Mr. Keshav Taylor, office assistant. Thank you very much. I would like to request to switch on the light. I would like to request our special guest who has been contributing his crucial time for the sake of nation building and youth building through his motivation, trainings and counseling. I would like to request Mr. Robin Katwal sir on the stage for motivation and counsel for our newcomers as well as so-called we adults. Let's be motivated, make a way to run our life and follow as far possible to his path. Thank you. Thank you, sir. So it's my great pleasure to be here as a motivator of this program. आजको प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्ण सेंट लॉरेंस कॉलेज का BOD members, management team and all the invitees, dignitaries, guests and all the faculty members and today's main attraction, grade 11 students, मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् मेरो नमस्कार। जीवनमा सानो कुराले पनि निकै ठुलो फरक पार्छ। आज म तपाईहरुलाई जीवनको सही बाटोमा हामी कसरी हिँड्न सक्छौं र भोलि यो विश्व प्रतिस्पर्धाको दुनियामा साराले स्यालुट र साराले नमस्कार गर्ने पात्र हामी कसरी बन्न सक्छौं, के त्यस्तो चीज चाहिन्छ जसले संसार जित्ने सामर्थ्यता राख्छ, संसार जित्ने हैसियत बन्न सक्छ। म आज यिनै कुराहरू तपाईहरुको बीचमा बाँड्नको लागि आएको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, एउटा रिसर्च बाटोमा आजको ट्रेनिङलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। त्यो भन्दा अगाडि म आफैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ। आज मैले यहाँ त्यसलाई इक्जाम्पल दिनको लागि त्यो टुल्स मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। कुनै दिन म विद्वान व्यक्तिको बीचमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थिएँ। मैले एउटा कोकको बोतल लिएँ र एउटा पानीको बोतल लिएँ। त्यो कोकको बोतल झन् गर्मी मौसममा त कोका कोला अथवा कोक भन्ने बित्तिकै सबैलाई खाउँ खाउँ लाग्छ। झन् बोतल नै अगाडि देखेपछि त सबैको अट्र्याक्सन त्यो कोकतर्फ थियो नै। मैले त्यो कोकको बोतललाई उचालेँ र कोकको बोतललाई बडो मायाका साथ त्यसलाई सम्मान गर्दै त्यसको प्रशंसा र त्यसको गुणगान गाउन थालेँ। तिमी कोक कति राम्रो, न रातो छौ न कालो छौ, कति मरून कलरको, कति राम्रो छौ, कति सुन्दर छौ। फेरि डाक्टर जोन पेम्बर्टनको तिमी बेस्ट क्रिएसन पनि त बन्न सक्यौ। आज संसारका मानिसहरूले पानी पछि सबैभन्दा बढी पिउने त्यस्तो चिज बन्न सक्यौ। उसलाई मैले खूब प्रशंसा गरेँ, खूब तारिफ गरेर ओपनरले त्यसको बिर्को त्यसको कभर खोलेको मात्रै के थिए गरेर पुरै उम्लिएर केही हिस्सा त पोखिन पुग्यो। जब त्यो कोकको बोतल खोलेँ र त्यसको केही हिस्सा पोखियो, मैले तुरुन्तै त्यसको माथिको भाँडोलाई अथवा भनौँ माथिको भागलाई छोपेँ र अब मैले गाली गर्न थालेँ। मैले यति माया गर्दा गर्दै त उम्लिनु पर्ने के जरुरी छ, यति माया गर्दा गर्दै पोखिनु पर्ने के जरुरी छ। अब त मैले कोकलाई गाली गर्न थालेँ। धन्न तेरो बारेमा एउटा मात्रै गीत बनाएछन्, तेरो फिगर कोका कोला, यति मात्रै हो तेरो एउटा प्रशंसा। नत्र भने त डाक्टर जोन पेम्बर्टनले उनी औषधि बनाएर संसारमा चर्चित हुन चाहन्थे। डाक्टर जोन पेम्बर्टन
110 चोटि कोसिस गरे तर उनले बजारमा अभाइलेबल भएकै जस्तो मात्रै औषधि बनाउन सके, त्यो भन्दा केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी मेडिसिन बनाउनै सकेनन्। अब उनी 110 चोटि असफल भइसके पछाडि 111औं पटकमा के सोच्न थाले भने के यो दुनियाँको मानिसलाई औषधि मात्रै चाहिएको छ? उनको दिमागमा एउटा बत्ती बल्यो, होइन, औषधिको साथसाथमा मानिसलाई कुनै राम्रो पेय पदार्थ पनि त चाहिएको हुनसक्छ। त्यसैले यो औषधि बन्न नसकेको मेटेरियल्सबाट म पेय पदार्थ बनाउँछु भनेर त्यो मेडिसिन बनाउन खोज्दा खोज्दै मेडिसिन बन्न नसकेर निस्किएको त्यो बाइ प्रडक्ट हो कोक। अब मैले उसलाई गाली गरेँ, त कोक त उस्तै परे टोयलेट सफा गर्ने हैसियत राख्छस्। मैले खूब गाली गरेँ र फेरि त्यसको कभर खोलेँ, झन् यति मातियो कि त्यसको आधा हिस्सा उम्लेरै पोखियो। अब मैले पानीको बोतल लिएँ र पानीको बोतललाई मैले अब प्रशंसा त किन गर्नु, गाली नै गरेँ। हेर, कोका कोलाको जस्तो न फिगर छ, न रूप छ, न कुनै तेरो टेस्ट छ। अब मैले त्यसलाई गाली गरेँ, त्यो बोतललाई यहाँबाट त्यहाँ फालेँ, त्यहाँबाट त्यहाँ फालेँ, त्यसलाई पिटेँ, गाली गरेँ, त बुद्धु आदि इत्यादि मैले खुब गाली गरेँ। अब मैले पानीको बोतल खोलेँ, पानीको बोतल बहुत शान्त छ, पानी उम्लिएर पोखिएन। त्यही भएर यो दुनियाँमा पानी जस्तो शान्त रहन सक्नुस् जसको दुनियाँमा कुनै विकल्प नै छैन। कोक जस्तो मातिने काम नगरौँ। त्यसो भए आज म कक्षा 11 का भाइ बहिनीसँग एउटा मात्रै चिज माग्छु कि म तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मैले मान्ने एउटै चिज के छ भने ग्रेड 11 का भाइ बहिनीहरूसँग मात्र एउटा धैर्यता। फेरि यो धैर्यता भन्ने कुरा शिक्षा आर्जनको लागि यति अपरिहार्य छ, यति अपरिहार्य छ कि यो दुनियाँमा ती व्यक्तिहरू मात्रै सफल भएका छन् जो व्यक्ति धैर्यतावान छन्। धेरै वर्ष अगाडि एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीमा एउटा रिसर्च भयो। एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीमा रिसर्च कस्तो भयो भने त्यहाँ पढाउने एकजना प्रोफेसर करिब 30 वर्ष अगाडि उहाँ कुनै एउटा सामान्य विद्यालयको सामान्य तहको टिचर हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँले कुनै बेला कक्षामा पढाउन जाँदै गर्दा 30औं वर्ष अगाडि जब त्यो कक्षा 5 मा पढाउन जाँदै हुनुहुन्थ्यो, कक्षा 5 मा पढ्दै गर्ने बाबु नानीहरू परैबाट टिचर आएको देख्ने बित्तिकै आफ्नो होमवर्कको कपी र बुक पल्टाएर बसेका थिए। जब टिचर कक्षामा इन्ट्री हुनुभयो, टिचरले भन्नुहुन्छ, बाबु नानीहरू आज हामी कोर्स बुक पढ्दैनौँ, यो कोर्स बुक भन्दा बाहिरको कुनै रमाइलो खेल खेल्छौँ, किताब कपी बन्द गर। बच्चाहरू एकदमै खुसी भए, किताब र कपी बन्द गरे। टिचरले चाहिँ आफ्नो ब्यागबाट एक प्याकेट चकलेट खोल्नुभयो र त्यो चकलेट एक-एकवटा चकलेट सबै विद्यार्थीको हातमा दिनुभयो, सबैको हातमा चकलेट पुग्यो। साना केटाकेटी 10-11 वर्षका केटाकेटी कक्षा 5 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू हातमा चकलेट पुग्ने बित्तिकै मुखमा पानी आउन थाल्यो, मुख रसाउन थाल्यो कि कतिखेर यो चकलेट खाउँ जस्तो हुन थाल्यो। त्यति नै खेर टिचरले भन्नुहुन्छ, बाबु नानीहरू यो चकलेट अबको ठिक 10 मिनट पछाडि मात्रै तिमीहरू खान सक्छौ। यहाँनिर एउटा भित्ते घडी राखिएको छ, यो भित्ते घडी हेरेर बस, त्यतिन्जेल म चाहिँ कक्षाभन्दा बाहिर बस्नेछु। अब टिचर कक्षाबाट बाहिर जानुभयो। बिचरा बच्चाहरू यसो हेर्छन्, जसोतसो 1 मिनट त बित्यो, फेरि पनि घडी हेर्छन्, जसोतसो 2 मिनट त बित्यो, तर 3 मिनट कटाउन विद्यार्थीहरूलाई हम्मे पर्छ। र एउटा विद्यार्थी पछाडितिर कतै बसेको थियो, उसले कुनापट्टि फर्केर खसाउ चकलेटको कभर खोल्छ, चकलेट टक्कै मुखमा लिन्छ। उसले चकलेट खाएको उसको छेउमा बसेको साथीले देख्छ, उसले के सोच्न थाल्छ, उसले त चकलेट खायो, म पनि खान्छु। उसले पनि डेस्कको मुनतिरपट्टि चकलेट खसाउ खोल्छ, चट्टै मुखमा लिन्छ। अब त एक पछि अर्को पछि अर्को गर्दै त्यो कक्षामा भएका अधिकांश बच्चाले चकलेटको कभर खोल्छन्, चकलेट खान्छन् र चकलेटकै बारेमा गफ गर्न थाल्छन्। कसैले भन्छन् यो ओरेन्ज फ्लेभरको रहेछ, कसैले भन्छन् नो समहाउ म्याङ्गो फ्लेभरको, अर्कोले भन्छ तिम्रो कति छ, मेरो त अझै छ, चकलेटै देखाउँछ। 10 मिनट के बित्न लागेको थियो, कक्षा बाहिरबाट टिचर कक्षामा आउनुहुन्छ र त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई एकचोटि सर्र निहालेर हेर्नुहुन्छ। त्यो कक्षामा भएका अधिकांश बच्चाले चकलेट पहिल्यै खाइसकेका थिए। उहाँले एउटा डायरी निकाल्नुहुन्छ र त्यो डायरीमा 10 मिनट नबित्दै चकलेट खाने बाबु नानीहरू कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम सर्र लेख्नुहुन्छ। त्यो कक्षामा भएका 30 जना विद्यार्थी मध्ये 23 जना विद्यार्थीले चकलेट पहिल्यै खाइसकेका रहेछन् र अब बाँकी 7 जना विद्यार्थी चाहिँ अहिलेसम्म चकलेट हातमा लिएर बसेका रहेछन्। ती 7 जनाको नाम त्यो डायरीको अर्कोपट्टि पृष्ठमा लेख्नुभयो र त्यतिन्जेलसम्म 10 मिनट पुरा भयो। अब ती 7 जनालाई पनि बाबु नानीहरू तपाईहरू पनि चकलेट खानुस्, अब उनीहरूलाई पनि चकलेट खाने अनुमति दिनुभयो। त्यो दिनको कक्षा सकियो। धेरै वर्ष बित्यो,
विद्यार्थी पनि पढ्दै पढ्दै अगाडि बढे। करिब 30 वर्ष पछाडि आज एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीका ती प्रोफेसर रिटायरमेन्ट लिने तयारीमा हुन्छन् र रिटायरमेन्ट लिनुभन्दा अगाडि उहाँले पहिले लेखेका डायरीहरूमा काहीँ कमिटमेन्ट केही गरेको थिए कि, कति कुरा पुरा भयो कि, कति बाँकी छ कि, डायरी पल्टाएर हेर्ने क्रममा त्यही पृष्ठ पल्टिन्छ र अब उहाँलाई 30 वर्ष अगाडिको त्यो याद दिलाउँछ। अब ती प्रोफेसर, ओहो मैले 30 वर्ष अगाडि पढाएका ती मेरा विद्यार्थीहरू आज कुन हैसियतमा हुनुहुन्छ, म यिनीहरूको बारेमा एकचोटि अध्ययन गर्छु अनि मात्र युनिभर्सिटीबाट रिटायरमेन्ट लिन्छु। अब ती व्यक्तिहरूलाई खोज्न जानुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई जब भेट्दै जानुहुन्छ, आजका उनीहरू 41-42 वर्षका परिपक्व व्यक्तिहरू जसलाई भेट्दै जानुभयो, उहाँको निष्कर्ष केमा निस्क्यो भने जोसँग धैर्यता थिएन, ती धैर्यता नभएका ती विद्यार्थीहरू अर्थात् आजका ठुला मानिसहरू जो सामान्य काम गरेर जीविका चलाइरहेका थिए, कोही त ह्यान्ड टु माउथको अवस्थामा थिए, बिहान खायो भने बेलुका के खाने, बेलुका खायो भने भोलि के खाने, यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थिए। तर जोसँग धैर्यता थियो, ती धैर्यता भएका 7 जना विद्यार्थीहरू अर्थात् आजका परिपक्व व्यक्तिहरू, उनीहरू आफ्नो विधामा कसैले उद्योग धन्दा खोलेर हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका थिए, कोही मल्टिनेसनल कम्पनीको उच्च ओहदाको पदाधिकारी भएर हजारौंलाई लिड गरिरहेका थिए, कोही राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएर एक उच्च पदस्थ राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेका थिए। अब उहाँको निचोड के निस्क्यो भने जोसँग धैर्यता छ त्यही व्यक्ति जीवनमा ज्यादा सफल हुन्छ। त्यसैले म तपाईको 25-30 मिनेटको समय त्यो धैर्यता र त्यो एटेन्सन म प्रति लिन चाहन्छु, इभन विशिष्ट अतिथि र टिचिङ फ्याकल्टिजहरूको पनि। ढिला नगरिकन म यो ट्रेनिङलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। टेक्निकल रुममा जो हुनुहुन्छ कृपया ल्यापटपको साउन्डलाई अलिकति दिदिनु होला। थ्याङ्क यू। संसारका प्रत्येक मानिसको एउटा लाइफलाइन हुन्छ। संसारका हरेक मानिसहरूको आफ्नै किसिमको जीवन जिउने शैली हुन्छ, आफ्नै किसिमको बोल्ने शैली हुन्छ, आफ्नै किसिमको खाने शैली हुन्छ, आफ्नै किसिमको व्यवहार गर्ने र बुझ्ने शैली हुन्छ। जब मानिसले त्यो आफ्नो व्यवहार गर्ने शैली, बुझ्ने शैली, सोच्ने शैली, प्रस्तुत हुने शैली, जसलाई हामी आनी बानी भन्छौँ, जब मानिसले समयको गतिसँगै आफूलाई परिष्कृत गर्न सक्दैन, आफ्ना आनी बानीहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, उसको लाइफलाइन तलतिर जान थाल्छ, यानि कि समयभन्दा पछाडि पर्छ त्यो व्यक्ति। समयको गतिसँगै जसले केही कुरा सिक्छ र आफ्ना आनी बानीहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ, सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ, त्यही व्यक्ति यो दुनियाँलाई लिड गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ। हुन त यो संसारका धेरै मानिसहरू जिन्दगी बदल्न चाहन्छन्। जिन्दगी बदल्नको लागि यो संसारका बहुसंख्यक 80% मानिसले ठाउँ बदल्छन्, डेरा बदल्छन्, कपडा बदल्छन्, फेसबुकको आइडी बदल्छन्, मोबाइलको नम्बर बदल्छन्, लाउने शैली बदल्छन्, खाने शैली बदल्छन्। पछि गएर कतिले त श्रीमान पनि बदल्छन्, कतिले त श्रीमती पनि बदल्छन्। तर जबसम्म मानिसको सोच बदलिँदैन तबसम्म मानिसको जिन्दगी बदलिँदैन। त्यसैले जिन्दगी बदल्न सबभन्दा पहिले सोच बदल्नुपर्छ। सोच बदल्नको लागि हामीमा केही त्यस्ता ज्ञानगुणका कुराहरू हामीले बारम्बार सिक्दै जानुपर्छ। त्यसैले म सबैभन्दा पहिले त भर्खरै एससी पास आउट हुनुभएको र कक्षा 11 मा सेन्ट लरेन्स जस्तो नेपालकै एक उत्कृष्ट +2 कलेजमा तपाईले इनरोलमेन्ट एडमिसन पाउनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले त म कक्षा 11 का तमाम भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि बधाई दिन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ म यो रिङ रोडको यात्रा गर्दै गर्दा म पेप्सीकोला एरियामा बस्छु र मेरो अधिकांश समय यतै नक्साल, बालुवाटार, लाजिमपाट या यो एरिया जहाँ मेरो अफिसहरू ज्यादा छ, म प्राय यतातिर आउनको लागि त्यो कोटेश्वरको ट्राफिक जाम छिचोल्नु पर्ने बाध्यताबाट गुज्रिन्छु। त्यो जब कोटेश्वरमा ट्राफिक जाम पर्छ, रातो बत्ती बल्छ र गाडीहरू लाइनमा हुन्छन्, त्यहाँ मगन्तेहरू यानि कि माग्नेहरू तुरुन्तै आइपुग्छन्। म कहिलेकाहीँ रिसर्च गर्छु, ती मगन्तेहरू त्यो कोटेश्वरको बाटो भएर त्यहाँ विभिन्न किसिमका मानिसहरू हिँड्ने गर्छन्। सामान्य मानिस पनि हिँड्छन् त्यो बाटोमा, लखपति मानिस पनि हिँड्छन्, यहाँहरू जस्तै करोडपति व्यक्ति पनि हिँड्छन्, अरबपति मानिस पनि हिँड्छन्। तर ती मगन्तेहरू त्यो अरबपति मानिस जब जाममा पर्छ उसको कारको ढोका नक नक गर्न पुग्छन् र भन्छन् टकटक गर्दै, दाइ 20 रुपियाँ दिनु न, बोक लाग्यो। यदि यो मगन्तेलाई यो मानिस करोडपति हुनुपर्छ, यो मानिस अरबपति हुनुपर्छ, योसँग 20 रुपियाँ किन? यदि उसले अलिकति यो हैसियत भएको व्यक्ति हो, योसँग निकै राम्रै प्रस्ताव राख्नुपर्छ भन्ने बुझ्थ्यो भने त्यसले अरबपतिसँग गएर, हजुर मेरो घरमा बच्चा बिरामी छ, हजुर त आफ्नो जीवनमा एउटा
उच्च सफलता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, हजुर मलाई 2 लाख रुपियाँ दिनुहोस् न हजुर, मेरो परिवारको कल्याण हुन्छ। यदि उसले 2 लाख रुपियाँ माग्ने हैसियत गर्थ्यो भने 2 लाख रुपियाँ नपाए पनि 20,000 पाउँथ्यो होला, 20,000 नपाए नि 10,000 दिन्थ्यो होला त्यो अरबपतिले, 10,000 नभए नि 5,000 दिन्थ्यो, 5,000 नभए पनि उसलाई 2,000 दिन्थ्यो, नभए 1,000 रुपियाँ दिन्थ्यो, त्यति पनि नभए म ग्यारेन्टी गर्छु अरबपति हो 500 को पत्तो चाहिँ उसलाई दिन्थ्यो क्या। तर मगन्तेले मागेकै जम्मा 20 रुपियाँ छ त उसको प्राप्ति पनि 20 रुपियाँ छ। यस अर्थमा म यो कुरा खुलेर भन्न सक्छु, मान्छेले त्यति मात्रै चिज प्राप्त गर्छ, चाहे सफलता होस्, चाहे पदोन्नति होस्, चाहे जीवनमा धन सम्पत्ति कमाउने कुरा नै किन नहोस्, मान्छेले त्यति मात्रै कमाउँछ जति उसको बुझाइको दायरा छ, जति ज्ञान छ त्यति मात्रै प्राप्त गर्छ, चाहे सफलता होस् चाहे आर्थिक उपार्जन होस्। संसारमा एउटै मात्रै शक्तिशाली उपाय छ, यदि तपाईँ ज्ञानको दायरा बढाउनुहुन्छ भने तपाईँको सफलताको दायरा, प्राप्तिको दायरा बढ्छ। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, जीवनमा भोलि सारा मानिसले स्यालुट र सारा मानिसले नमस्कार गर्ने पात्र बन्न चाहनुहुन्छ भने एउटै मात्रै चिज छ यो संसारको, द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इज एजुकेसन, शिक्षा। जुन शिक्षाबाट जुन ज्ञान तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ संसारमा, यो शिक्षा एजुकेसन यस्तो चिज हो कि जसको मुनाफा, यो शिक्षामा गरेको लगानीको मुनाफा तपाईँले जीवनभरि पाइरहनुहुन्छ। मानिसलाई जीवन जिउनको लागि घाँस, बाँस र कपास पछाडि केही चिज चाहिन्छ भने त्यो हो एजुकेसन, शिक्षा। त्यही शिक्षाको लागि आज सेन्ट लरेन्स कलेज तपाईँले चुज गर्नुभएको छ। यो कलेजले तपाईँलाई इङ्ग्लिसको ग्रामर मात्रै सिकाउँदैन, म्याथमेटिक्सको फर्मुला मात्रै सिकाउँदैन, साइन्सका इक्वेसन मात्रै र अकाउन्टका त्यो अकाउन्टिङ थ्योरी मात्रै सिकाउँदैन, तपाईँलाई जीवन कसरी जिउने, आफूभन्दा ठुलासँग कसरी व्यवहार गर्ने, आफूभन्दा सानालाई कसरी माया गर्ने, समाजका हरेक मानिससँग घुलमिल भएर ती मानिसहरूको मन जितेर कसरी आफू सफल हुने, यी कला पनि सँगसँगै सेन्ट लरेन्स कलेजले सिकाउँछ। यसकारण म तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। त्यसैले जीवनमा जब जब समय आउँछ तब तब तपाईँले ज्ञानको दायरा बढाउने कुरामा कहिल्यै कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। यदि ज्ञानको दायरा बढ्छ भने हाम्रो सफलताको दायरा बढ्छ। एकचोटि हेलन केलरलाई सोधियो कि हेलन केलर जो जन्मेको 2.5 वर्षमा उनको दुर्भाग्य भनौँ, उनको आँखाको दृष्टि गुम्यो, दृष्टि मात्रै कहाँ हो र, सुन्ने शक्ति पनि गुम्यो, श्रवण शक्ति पनि गुम्यो, श्रवण शक्ति त गुम्यो, आँखाको दृष्टि त गुम्यो। भर्खर यसो ड्याडी मम्मी भनेर बोल्न थालेको त्यो तोते बोली पनि बन्द भयो, अब बोल्ने शक्ति पनि गुम्यो। अर्थात् उनी पूर्ण रूपमा एक अशक्त व्यक्ति हुन पुगिन्। तर उनी अशक्त व्यक्ति भएर पनि आफ्नो जीवनमा उनी एक सफल राइटर बनिन्, एक सफल उनी राजनीतिज्ञ बनिन्, एक सफल उनी आफैमा प्राध्यापक प्रोफेसर पनि बनिन् आफ्नो जीवनमा। जब हेलन केलरले पाएको सफलताप्रति सारा मानिसहरू छक्क परिरहेका थिए, एउटा यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रममा हेलन केलर पब्लिकलाई एड्रेस गर्दै थिइन्। एकजना पत्रकार अगाडि सरेर भन्नुहुन्छ, हेलन केलरज्यू, जीवनमा सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुँदो रहेछ, अर्थात् मानिसको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुँदो रहेछ? एकजना पत्रकारले सोध्छन्। त्यति नै खेर हेलन केलरले भन्नुहुन्छ, सायद पत्रकारको आशा थियो होला, आँखा नदेख्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुँदो रहेछ, या बोल्न नसक्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुँदो रहेछ भन्लिन् भनेको त हेलन केलरले भन्नुहुन्छ, जीवनमा आँखा भएर पनि जसले भविष्य देख्न सक्दैन त्यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसैले तपाईँ आँखाको ज्योति भएका तमाम भाइ बहिनीहरूलाई अब तपाईँको भविष्य देखाउने काम सेन्ट लरेन्सले गर्छ र तपाईँ खुदले पनि गर्नुपर्छ। यसको लागि सेन्ट लरेन्स कलेज तपाईँको रोजाइमा परेको छ। त्यसैले अब बाँकी रहेको यो 5-7 वर्षको समय म त यति कुरा खुलेर भन्न सक्छु कि यदि जीवनका 7 वर्ष, अब करिब 2 वर्ष +2, 4 देखि 5 वर्ष ब्याचलर लेभल, करिब औसतमा अब तपाईँ 5 देखि 7 वर्ष, यदि यो 7 वर्ष मेहनत गर्नुहुन्छ, यो 7 वर्ष पसिना चुहाउनुहुन्छ भने बाँकी रहेको 70 वर्षको जीवन खुसीको, सफलताको, यस आरामको र उत्साहको जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, बरु यो 7 वर्ष यसरी मेहनत गर्नुहोस् ताकि बाँकी रहेको 70 वर्ष तपाईँ मन लागेको ठाउँमा घुम्न जान सक्नुहोस्, मन लागेको चिज प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। हो, यसको लागि यो 7 वर्षको समय तपाईँ पढाइमा फोकस हुनुहोस्। शिक्षा यस्तो चिज हो, मैले अघि भने कि यो शिक्षा भएको व्यक्ति जो संसारमा यदि कुनै पद धारण गरेको व्यक्ति भन्दा पनि ज्यादा शक्तिशाली शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्ति हुन्छ। मलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्न दिनुहोस्।
तपाईँलाई लाग्ला यो संसारको सबैभन्दा पावरफुल को हो? कसैले भन्नुहोला देशको राष्ट्रपति, देशको प्राइम मिनिस्टर अथवा कुनै क्षेत्रको प्रमुख। मेरो ख्यालमा मलाई त्यस्तो लाग्छ यो देशको राष्ट्रपति त्यहाँसम्म मात्रै चर्चित हुनुहुन्छ जहाँसम्म यो देशको सिमाना फैलिएको छ। यो देशको प्रधानमन्त्री या कुनै देशको प्रधानमन्त्री त्यहाँसम्म मात्रै उसको चर्चा हुन्छ जहाँसम्म त्यो देशको सिमाना फैलिएको छ। तर शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई कुनै भौगोलिक सिमानाले छेक्दैन। रविन्द्रनाथ टेगोर, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, थोमस अल्भा एडिसन, सर आइज्याक न्युटन, सायद कतिपय व्यक्तिलाई त कुन देशमा जन्मिनु भयो पनि थाहा छैन, तर ती व्यक्ति हामीलाई थाहा छ। त्यसैले शिक्षा यस्तो चिज हो, त्यही शिक्षाको कारणले गर्दा मानिस कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ। त्यसैले शिक्षा त्यस्तो चिज हो जसले तपाईँको सिक्योर फ्युचर बनाउन सक्छ। यदि तपाईँ अहिले शिक्षा लिन सक्नुहुन्छ भने म यति कुरा ग्यारेन्टी गर्छु प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँको जीवनमा यो ड्रिम हाउस तपाईँबाट टाढा जान सक्दैन। तपाईँले ड्रिम कार चढ्ने सपना पुरा गर्नलाई कहीँ त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, तपाईँको यो सपना पनि पुरा हुन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? प्रशस्त ब्याङ्क ब्यालेन्स र राम्रो इन्सुरेन्स पोलिसीको साथमा त्यो फाइनेन्सियल फ्रिडम सहितको जीवन जिउनको लागि पनि तपाईँलाई शिक्षा नै चाहिन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? यदि तपाईँसँग शिक्षा छ भने समाजका निडी पिपुलहरूलाई मद्दत गरेर उनीहरूको जीवनमा पनि केही राम्रो इम्प्याक्ट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जन्म दिने बुवा आमा परिवारका सदस्य लिएर भोलि विश्व भ्रमणमा निस्किन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। त्यसकारण शिक्षा त्यस्तो चिज हो जसले तपाईँका यी सबै चाहनाहरू पुरा गर्न सक्छ। त्यसो भए अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त? म एउटा रियालिटी तपाईँलाई यो कार्यक्रम मार्फत सेयर गर्न चाहन्छु। यदि यो रियालिटी तपाईँहरूले यही उमेरमा बुझ्नुहुन्छ भने प्यारा भाइ बहिनीहरू, जिन्दगीमा कहिल्यै पछुताउनु पर्दैन, जिन्दगीलाई कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्न पर्दैन। तर यो रियालिटी आजै तपाईँलाई थाहा हुन्छ र यसलाई मनन गर्नुहुन्छ भने यो रियालिटी झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसले दिने अर्थ यति पावरफुल छ। यो संसारमा जति मानिसहरू छन् यी संसारका मानिसहरू दुईटा ग्रुपमा बाँडिएका छन्। फेरि मलाई कसैले भन्नुहोला सर हो नि एक थरी पुरुष अर्को थरी महिला भन्नुहोला, त्यसो चाहिँ होइन नि। फेरि कसैले भन्नुहोला त्यसो भए एक थरी हिन्दू अर्को थरी मुस्लिम पो हो कि? त्यो पनि होइन। फेरि भन्नुहोला कसैले त्यसो भए एक थरी कम्युनिस्ट अर्को थरी कङ्ग्रेस होलान्, यो त झन् हुँदै होइन। संसारमा जति मानिस छन् नि, हो संसारका मानिस मध्ये 20% मानिस एकातिर छन् र बाँकी रहेका 80% मानिस अर्कोतिर छन्। यहाँहरूलाई यति कुरा थाहा रहोस् प्यारा भाइ बहिनीहरू, संसारका यिनै थोरै 20% मानिसले यी संसारका 80% मानिसलाई आफ्नो कब्जामा राखेका छन्, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्, आफ्नो दबदबामा राखेका छन्। र साँच्चै भन्नुपर्दा यी विश्वका 80% मानिसलाई लिडरसिप दिने व्यक्ति चाहिँ यिनै संसारका 20% मानिस हुन्। यी संसारका 20% मानिस यति पावरफुल छन्, यति सक्सेसफुल छन् र यति रिचेस्ट छन् कि संसारका 80% मानिस प्राय यिनै 20% मानिसका लागि काम गर्छन्। उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, यस्तो लाग्छ यो 80% मानिस म मेरो लागि मेरो परिवारको लागि काम गर्दैछु, तर त्यसको इन्डाइरेक्ट बेनिफिट यही 20% मानिसले लिइरहेको हुन्छ। त्यसैले सेन्ट लरेन्सको तपाईँको यात्रा, तपाईँको शैक्षिक यात्राले भोलि तपाईँ 80% जस्तो सामान्य व्यक्ति बन्ने होइन कि यो सामान्य व्यक्तिलाई पनि लिड गर्ने, संसारको सफल यो 20% क्याटेगोरीमा कसरी पुग्ने त्यो कला सेन्ट लरेन्सले तपाईँलाई दिन्छ। र सेन्ट लरेन्सबाट पनि तपाईँले त्यो सिक्रेट थाहा पाउनुपर्छ प्यारा भाइ बहिनीहरू, ताकि भोलि तपाईँको परिचय 80% मानिसमा होइन संसारको 20% मानिसको क्याटेगोरीमा पुग्न सकोस्। किन यो संसारको 20% मानिस यति पावरफुल हुन्छ? यो संसारको अर्थतन्त्र जति छ नि, यो अर्थतन्त्र पनि दुई ग्रुपमा बाँडिएको छ। अर्थतन्त्रको 80% हिस्सा एकातिर छ र बाँकी रहेको 20% हिस्सा अर्कोतिर छ। र यो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा माथिको अधिकार चाहिँ यिनै 20% मानिसको छ। त्यही भएर संसारका 20% मानिसलाई लाउन खान डुल्न कुनै पनि चिजमा सम्झौता गर्न पर्दैन, तर संसारको 80% मानिस खाँदा सम्झौता, लाउँदा सम्झौता, हिँड्दा सम्झौता। सम्झौता भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, जब मानिस रेस्टुरेन्टमा जान्छ, कुनै फास्ट फुडमा जान्छ, गएर मेनु पल्टाउँछ, मेनुको उसको आँखा प्राय जहिले पनि दाहिनेतिर जान्छ, किनभने मेनुको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नेम अफ द आइटम्स राखिएको हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा त्यसको प्राइस राखिएको हुन्छ। उसको आँखा जहिले पनि प्राइसतिर हुन्छ। चाहना त चिकन पिज्जा नै खाने हुन्छ, तर के गर्ने, लेखेको हुन्छ चिकन पिज्जा 350, बाफ्रे बाफ्रे बाफ्रे, चिकन मोमो 150, बाफ्रे बाफ्रे, भेज पकौडा 60 रुपियाँ, एक्सक्युज मी भेज पकौडा 1 प्लेट।
चाहना त चिकन पिज्जाकै थियो, तर के गर्ने हुँदैन हो। लाउँदा सम्झौता, खाँदा सम्झौता, हरेक कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ। यो 80% मानिसको जीवन। त्यसो भए तपाईँको जीवन चाहिँ त्यस्तो नहोस्, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? एउटै मात्रै चिज छ शक्तिशाली, जुन व्यक्तिको अनुहार हेरेर पनि भन्न सकिन्छ। फेरि यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले यो पात्रलाई अर्थात् मलाई यो नसोच्नु होला कि के तपाईँलाई अनुहार हेर्दै थाहा हुन्छ को मानिस 20% वाला हो र को मानिस 80% वाला हो। म त्यस्तो अलौकिक व्यक्ति चाहिँ होइन, तर म जस्तै तपाईँले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यो 20% मानिसमा पुग्ने व्यक्तिको गेटअप अथवा त्यसको एपिरियन्स या त्यसको फेसियल एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ र यो 80% वालाको कस्तो हुन्छ। म अलिकति डिस्प्लेमा देखाउँछु, बाँकी हेरेरै बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो सफल र रिचेस्ट व्यक्तिको एक्सप्रेसन यस्तो हुन्छ, यो असफल र पुवर व्यक्तिको एक्सप्रेसन यस्तो हुन्छ। सानो कुरामा पनि रिसाइहाल्छ, सानोतिनो कुरामा पनि डिबेट गरिहाल्छ, सानोतिनो कुरामा पनि कम्प्लेन गरिहाल्छ। त्यही भएर संसारको 80% मानिस कम्प्लेनका लागि जन्मिएको जस्तो लाग्छ, तर 20% मानिस आफ्नो जीवन कम्प्लिट बनाउनको लागि जन्मेको हुन्छ। त्यसैले सेन्ट लरेन्सले यही शिक्षा तपाईँलाई दिँदैछ प्यारा भाइ बहिनीहरू कि तपाईँ लाइफमा कम्प्लेन गर्ने पर्सनालिटी नबन्नुहोस्, कसरी लाइफलाई कम्प्लिट गर्ने, त्यो लाइफलाई कम्प्लिट गर्ने पर्सनालिटी बन्नुहोस्। यो फेरि विश्वको 80% मानिस त कस्तो छ भने यसले राइट टाइममा राइट काम त गर्दैन, तर आफ्नो गल्ती, आफ्नो कमजोरी र आफूले राइट टाइममा राइट काम गरिन भन्ने कुराको पनि पत्तो हुँदैन। अनि प्राय यो 80% मानिस बर्बाद हुनुको एउटै कारण के छ भने काम गर्दैन, एक्सपेक्टेसन ठुलो राख्छ, मेहनत गर्दैन, जस्ट सोचेर मात्रै बस्छ। अनि डान्स गर्दा पनि उसले त गाउने, बजाउने र नाच्ने गीत पनि कस्ता हुन्छन् सुनौ है त एकचोटि। यस्तो खालको हुन्छ। 80% मानिस त गोजीमा दाम छैन भनेर नाचेर बस्छ, काम गर्दैन त दाम कसरी हुन्छ? त्यसैले अब तपाईँको सफलताको यात्रा चाहिँ साँच्चै त्यो गोजीमा दाम छैन भनेर नाच्न नपरोस्। तपाईँको जीवन यो घडी एकचोटि निहालेर हेर्नुहोस् त, यो घडीको सेकेन्ड सुई जस्तो नहोस्। यो सेकेन्ड सुई यति व्यस्त छ, यो सेकेन्ड सुई यति छटपटाउँछ। यो सेकेन्ड सुईलाई कसैले अफर गर्छन्, आज यतै बस, आज यी खाना खाऊ, आज तिमी र म मजाले 1-2 घन्टा बिताऊ। त्यो सेकेन्ड सुई के भन्छ, नो नो नो, मसँग समय छैन, फुत्त भागिहाल्छ। सेकेन्ड सुईलाई एक ठाउँमा 1 सेकेन्डभन्दा ज्यादा रहने समय नै छैन। तर यो सेकेन्ड सुई जति दौडधुप गरे पनि जीवनमा जब मानिसले घडी हेर्छन्, मानिसले घडी हेर्दा चाहिँ त्यो सेकेन्ड सुई कहाँ पुग्यो मतलबै गर्दैनन्, बरु घन्टा सुई कहाँ पुग्न लाग्यो र मिनेट सुई कहाँ पुग्दैछ। मानिसको ध्यान चाहिँ घन्टा र मिनेट सुईले तानिरहेको छ, तर दौडधुप चाहिँ सेकेन्ड सुई गरिरहेको छ। तपाईको जीवन सेकेन्ड सुई जस्तो नहोस्। तपाईले गरेको काम, तपाईले पाएको सफलताले समाजका मानिसहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न सकोस्। हो त्यसको लागि के त्यस्तो उपाय छ, के त्यस्तो सूत्र छ, आज यिनै सूत्र म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। कतिजना व्यक्ति लिन चाहनुहुन्छ एकचोटि हात उठाउनुस् त। यस, धेरैजना, ओहो सबैजना, थ्यांक यू भेरी मच, थ्यांक यू। त्यसो भए अर्को शक्तिशाली चीज छ, त्यो हो सेल्फ गाइडेड मेन्टालिटी। मानिस त्यो हो जे उसले सोच्दछ। यदि कुनै पनि कुरामा हुन्छ भनेर सोच्यो भने त्यो व्यक्तिले सफलता पाउँछ, जुनसुकै कुरामा होस्। हुन्न कि भनेर यदि डाउट, शङ्का, उपशङ्का र यदि डाउट क्रिएट गर्छ भने उसले पाउने सफलता पनि 50-50 हुन जान्छ। हुन्छ कसरी भनेर सोच्यो भने हुन्छ, हुन्न कि भनेर सोच्न थाल्यो भने कुनै पनि काम हुँदैन। त्यसैले मानिसलाई कन्ट्रोल गर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो उसको मनस्थिति। सबभन्दा पहिले मनस्थिति बलियो भयो भने हामी बाहिरको परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि हामी विनर बन्न सक्छौँ, हामी विजेता बन्न सक्छौँ, हामी सफल बन्न सक्छौँ। त्यसैले मानिसको 2 किसिमको सोचाइ हुन्छ, एउटा हो वेल्थी मेन्टालिटी, अर्को हो पुअर मेन्टालिटी। यो वेल्थी मेन्टालिटीलाई हामी पोजिटिभ फङ्सनिङ भन्छौँ, पुअर मेन्टालिटीलाई हामी नेगेटिभ मेन्टालिटी भन्छौँ। म एउटा सानो कथा तपाईलाई सेयर गर्छु। सायद यो कथा सुनेपछि यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ हाम्रो सोचाइ, हाम्रो बोलीचाली र हाम्रो व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ। यहाँहरूले पक्कै बुझ्नुहुनेछ। एक दिन तपाईँ हामी जस्तै व्यक्ति बजारमा डुल्दै हुनुहुन्थ्यो। डुल्दै जाने क्रममा बजारको कुनै एउटा पसलमा 2टा पिञ्जराहरू बेच्न राखेको रहेछ। त्यो पिञ्जरा मात्रै थिएन, त्यहाँभित्र सुगाहरू पनि थिए। पिञ्जरा पनि राम्रो छ, सुगा पनि राम्रो छ,
अब त्यो व्यक्तिको ध्यानाकर्षण भयो, गएर एउटा पिञ्जरा चट्ट उचालेछ, साउजीलाई सोधेछ, साउजी यसको मूल्य कति हो? साउजीले भन्नुहुन्छ प्राइस ट्याग त्यहीँ राखेको छ, प्राइस ट्याग हेर्नुहोस् त। गएर त्यो व्यक्तिले यसो प्राइस ट्याग हेर्छ, लेखेको हुन्छ रु 500 यानि कि 500। त्यो पिञ्जरा हेर्दा हेर्दै उसको ध्यान अर्को पिञ्जरातिर जान्छ, उसले अर्को पिञ्जरा उचाल्छ, पिञ्जरा पनि उस्तै छ, सुगा पनि उस्तै छ, साइज पनि उस्तै छ, कलर पनि उस्तै छ, तर त्यो पिञ्जराको प्राइस ट्यागमा चाहिँ रु 500 यानि कि 50 मात्रै लेखेको छ। अब त्यो व्यक्तिलाई अचम्म लागेछ, साउजीले एउटा शून्य लेख्न छुटाउनु भएछ, साउजीको कल्याण गर्नु पर्यो भनेर साउजीलाई फिडब्याक दिँदै भन्नुभएछ, साउजी तपाईँले त यसको प्राइस ट्यागमा एउटा शून्य लेख्न छुटाउनु भएछ नि, घाटा लाग्ला नि, आएर शून्य थप्नुहोस्। अब साउजीले भन्नुहुन्छ होइन हजुर, यसको मूल्य नै 50 हो, अनि यसको नि यसको चाहिँ 500 हो। अब त्यो व्यक्ति छक्क पर्छ, पिञ्जरा उस्तै छ, सुगा उस्तै छ, कलर उस्तै छ, साइज पनि उस्तै छ, नि एउटाको मूल्य 500 अर्कोको मूल्य 50, यत्रो डिफ्रेन्ट पनि हुन्छ? अब डिबेट गर्न थाल्छ त्यो व्यक्ति। साउजीले उसलाई सम्झाउनै सक्नुहुन्न, अन्तिममा साउजीले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई पिञ्जरा लाने रहर छ, किन्नु छ? त्यसो भए एउटा काम गर्नुहोस्, 550 रुपियाँ मलाई दिनुहोस्, दुईटै पिञ्जरा लानुहोस्। अब त्यो व्यक्तिले यो कुरा चित्त बुझ्यो, 550 साउजीलाई दिए, दुईटै पिञ्जरा घरमा लिएर गए। घरमा लगिसके पछाडि एउटा पिञ्जरा घरको बरन्डाको एकापट्टि साइडमा लगेर टक्क झुन्डाएछन् र अर्को पिञ्जरा अर्कोपट्टिको बरन्डाको साइडमा लगेर झुन्डाएछन्। ती सुगाहरूलाई खाना पानी दाना सबै व्यवस्था गरे। दिन बित्दै थियो, 1.5 महिना पछिको कुरा हो। घर मालिक एक दिन बिदाको दिन बाहिर बरन्डामा बसेर शीतल हावा लिँदै हुनुहुन्थ्यो। ती पिञ्जराभित्रका सुगाहरू चाहिँ आफ्ना आफ्नै धुनमा रमाउँदै थिए। यसो सुन्नुहुन्छ त यताको पिञ्जराले गीत गाउँदो रहेछ, यसो सुन्नुहुन्छ यताको पिञ्जराले भन्दो रहेछ, गोपी कृष्ण कहू म कति भाग्यमानी, गोपी कृष्ण कहू कति राम्रो घरमा आइपुगेँ, गोपी कृष्ण कहू हाम्रो मालिक कति राम्रो, गोपी कृष्ण कहू यस्तो मालिक त बाँचिरहन्। आहा, सुन्दा पनि अझै सुनौ सुनौ लाग्ने गीत गाउँछ। यताको पिञ्जराको सुगाले गीत गाउँदै थियो, अब त यताको सुगाले पनि गीत गाउन थाल्यो। साउजीले यसो सुन्नुहुन्छ घर मालिकले, यताको पिञ्जराले चाहिँ गीत गाउँदो रहेछ, गोपी कृष्ण कहू म कति अभागी, गोपी कृष्ण कहू कस्तो खत्तम घरमा आइपुगेँ, गोपी कृष्ण कहू हाम्रो मालिक कति लोभी, गोपी कृष्ण कहू यस्तो लोभी मालिक त मरिजाओस्। ओहो, सुन्न पनि नसक्ने गीत गाउँछ। होइन, कुन चराले कुन गीत गाउँछ भनेर यसो हेर्नुहुन्छ त, यो प्रिय गीत गाउनेवाला सुगा रु 500 वाला थियो, यो अप्रिय गीत गाउनेवाला सुगा रु 50 वाला थियो। जीवनमा पोजिटिभिटी भनेको यही हो। त्यसैले राम्रै देख्नुहोस्, राम्रै सुन्नुहोस्, राम्रै बोल्नुहोस्। तपाईँको सकारात्मक व्यवहार नै तपाईँको मुख्य परिचय बन्छ। त्यसो भए अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त? विशेष गरी भर्खर 15, 16, 17 वर्षका भाइ बहिनीहरू, जीवनमा के कुराले तपाईँलाई सफल बनाउँछ? के कुराले तपाईँलाई भोलि सारा व्यक्तिले, त्यही अघि मैले भने स्यालुट र नमस्कार गर्ने व्यक्ति बनाउन सक्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के छ भने तपाईँले अहिले नै लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सेट योर ड्रिम टुडे, सेट योर ड्रिम नाउ। यदि मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ भने तपाईँहरूमध्ये कतिजनासँग जीवनमा के गर्ने भन्ने लक्ष्य छ भनेर सोध्यो भने सायद हामी मध्ये पनि 80% के भन्छौँ अरे भने हेरौँ गर्दै त छु, पढ्दै त छु, अब भर्खर 11मा जोइन भएँ, अब अहिले नै के बन्ने, हेरौँ गरौँला नि। अधिकांश मान्छेले हेरौँ, गर्छु, गरौँला, सोचौँला, विचार गरौँला यही भन्छन्। तर संसारका सफल ती 20% मानिसले यही उमेरमा एउटा ड्रिम सेट गर्छन् र त्यो ड्रिममा उनीहरू फोकस हुन्छन्। उनीहरूको पर्टिकुलर ड्रिम हुन्छ। सायद तपाईँहरूमध्ये पनि मैले कसैलाई सोधेँ भने तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ, सायद तपाईँहरूमध्ये कसैले जुरुक्क उठेर भन्नुहोला सर म डक्टर, म इन्जिनियर, म लयर, म क्रिकेटर, म बास्केटबल प्लेयर, म गिटारिस्ट, म एक्टर। तपाईँहरूले सायद कसै न कसैले कुनै न कुनै सपना बुन्नु भएको छ अहिले नै भने म ग्यारेन्टी गर्छु तपाईँ त्यो सपना पुरा गरेरै छोड्नुहुन्छ। किनकि तपाईँले सानै उमेरमा ड्रिम सेट गर्नुभएको छ भने त्यो चिज पुरा हुन्छ। जसले हेरौँला सोचौँला भन्छ, त्यो हेरौँला भन्ने मानिसले केही गर्दैन, सिर्फ एउटा काम गर्छ, त्यो हो हेर्छ। हिजो स्कुलमा अरू साथी पढ्थे, ऊ म पढौँला नि हेरौँला भन्थ्यो, त्यो साथीले पढेको हेऱ्यो, साथीले A+ ल्यायो,
सायद साथीले 4 GPA पनि ल्यायो होला। अहिले फुल स्कलरसिपमा कलेज पढ्दैछ। साथीले कलेजको इन्ट्रान्स इक्जाम र स्कलरसिपको लिस्ट हेर्यो होला। भोलि सँगैको साथीले कलेज किन युनिभर्सिटी स्कलरसिपमा पढ्छ, साथीले हेर्छ। एउटाले गर्छ, अर्कोले हेर्छ। भोलि सँगैको साथीले मल्टिनेसनल कम्पनी देश विदेशमा ठुलो सफलता प्राप्त गर्छ। आफ्ना प्रोफाइल र आफ्ना अचिभमेन्ट्सहरू उसले फेसबुकमा या सोसल मिडियामा हाल्छ। साथी यसो हेर्छ, कङ्ग्रेचुलेसन दिन्छ। भोलि सँगैको साथी आफ्नो ड्रिम कार चढेर यो बाटोमा सुइँ हिँड्छ। साथीलाई धुलो उड्छ, धुलो टकटकाउँदै हेर्न यसले मलाई नचिनेको, सँगै पढेको सेन्ट लरेन्समा, अहिले त नचिने चाहिँ गर्छ। एउटाले हेर्छ, अर्कोले गर्छ। जोसँग सपना छ त्यो व्यक्ति डुइङ पर्सनालिटी बन्छ। जसले हेरौँला सोचौँला भन्छ त्यो व्यक्ति हेरेको हेरै हुन्छ जीवनमा। त्यसैले हेर्ने व्यक्ति नबन्नुहोस्, जीवनमा केही गर्छु भन्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। यसैमा तपाईँको सफलता लुकेको छ। डु यु नो फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट? यहाँहरूलाई थाहा छ फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट हो? जतिखेर फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट भर्खर 13-14 वर्षको के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पढ्ने विद्यालयले उहाँलाई एजुकेसनल टुरमा लगेको थियो। कतै त्यो ठाउँ केही विशेष ठाउँ रहेछ। त्यो ठाउँ थियो व्हाइट हाउस। जब व्हाइट हाउस घुम्नका लागि फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट र उहाँका साथीहरू सँगै गए, व्हाइट हाउसभित्र जाने बित्तिकै विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू राखिएको थियो र एरियाहरू स्पेसिफाई गरिएको थियो। गेमिङ फेसिलिटी जोन यतातिर थियो, आर्ट ग्यालरी अर्कोतिर थियो, जू एरिया एकातिर थियो, इन्टरटेनिङ एरिया अर्कोतिर थियो। आफ्नो आफ्नो चोइसको एरिया मजाले ऊ र उनका साथीहरू घुमे र 3-4 घन्टा पछाडि अब स्कुल फर्किनका लागि जब एक्जिट गेटनेरि सबैजना जम्मा भए, एक्जिट गेटको बाहिरपट्टि एउटा टेबल राखिएको थियो र त्यो टेबलमाथि मखमलको कपडाले बेरेको एउटा भिजिटर्स नोटबुक, विशेष प्रकारको नोटबुक राखिएको थियो। त्यो नोटबुकमा भित्र घुम्न गएका पाहुनाहरूलाई भित्र व्हाइट हाउस घुम्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ त्यो अनुभूति त्यहाँ लेख्न पाइन्थ्यो। जब त्यहाँ आफ्नो एक्सपिरियन्स लेख्न पाइन्छ भन्ने थाहा भयो, ती फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट र उनका साथीहरू तछाड मछाड गर्दै लाइनमा बस्न थाले। रुजवेल्ट चाहिँ अरूलाई अफर गर्नुहुन्थ्यो, साथी तिमी जाऊ, साथी तिमी पनि जाऊ, साथी तिमी जाऊ। आफू चाहिँ लास्टमा गएर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँभन्दा अगाडिका साथीले त्यो डायरीमा लेख्दै गएछन्। कसैले लेखेछन् व्हाइट हाउस, इट्स रियल्ली सो वन्डरफुल प्लेस। कसैले लेखेछन् व्हाइट हाउस, इट इज आउट अफ माई इमेजिनेसन। कसैले लेखेछन् इट्स सच एन अमेजिङ प्लेस। यस्तै यस्तै अभिव्यक्ति लेख्दै गए। जब रुजवेल्टको पालो आयो, रुजवेल्टले पनि एउटा सेन्टेन्स लेखेर फुल स्टप दिन मात्रै के लाग्नु भएको थियो, त्यहाँ उभिरहेको स्टाफले त गालामा एक थप्पड हानेर रुजवेल्टलाई भुइँमा ढालिदियो। ओतिर पर्तिर सेक्युरिटी गार्डहरू थिए, दौडेर आए, ढलेका रुजवेल्टलाई उठाए र त्यहाँको स्टाफलाई सोधे, ए व्हाट्स रङ विथ हिम, किन पिटेको उसलाई? त्यहाँको स्टाफले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त यो फुच्चे केटाले यो डायरीमा के लेखेको छ। अब त सेक्युरिटी गार्डहरू पनि झस्किए। सेक्युरिटी अफिसरले तुरुन्तै त्यो डायरीको पृष्ठ पल्टाएर के लेखेछ त, कसै कुनै नराम्रो अभिव्यक्ति केही लेखेछ कि, कसैलाई गाली गौलज केही दिएछ कि के लेखेछ भनेर त्यो डायरी पल्टाएर हेर्नुहुन्छ त त्यहाँ 13 वर्षका रुजवेल्टले लेख्नु भएको रहेछ, टुडे आई एम भेरी ह्याप्पी टु सी माई फ्युचर रेसिडेन्स। अर्थात् आज म मेरो भविष्यको वासस्थान घुम्न पाएकोमा खुसी महसुस गरिरहेको छु। त्यहाँको स्टाफलाई लाग्यो त फुच्चे बस्ने घर हो, एक थप्पड हाने, भुइँमा ढालिदिए। तर सानै उमेरमा त्यो सपना लिएर अगाडि बढेका फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट जीवनमा अगाडि बढ्दै थिए। त्यही सपना लिएर अगाडि बढ्दै जाँदा जब 32-33 वर्षका के थिए, उनलाई पोलियो रोग लाग्यो। उनका सकुशल हातखुट्टाहरू बाङ्गा, लुला र अस्वाभाविक हुन थाले। ती बाङ्गा, लुला र अस्वाभाविक खुट्टाहरू लिएर पनि जीवनमा अगाडि बढिरहनु भयो। अन्ततः आफ्नो उमेरको 42-40 वर्षको उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेरै छोड्नुभयो र त्यही व्हाइट हाउसमा बस्नुभयो। त्यो पनि एक पटक मात्र होइन, नट इभन 2 टाइम्स, 2 चोटि पनि होइन। अमेरिकाको इतिहासमा उहाँ 4 पटकसम्म राष्ट्रपति बन्नुभयो र त्यही व्हाइट हाउसमा बस्नुभयो। किनकि उहाँले सानै उमेरमा आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको थियो, एउटा ड्रिम सेट गर्नुभएको थियो। याद रहोस् भाइ बहिनीहरू, सफल व्यक्तिसँग कुनै अद्भुत कुनै क्षमता हुँदैन। हाम्रो जस्तै पृष्ठभूमि, हाम्रो जस्तै आर्थिक अवस्था, हाम्रो जस्तै शैक्षिक ब्याकग्राउन्ड, सबै कुरा हाम्रो जस्तै हो। तर एउटा जबरजस्ती उनीहरूसँग हुन्छ। त्यो के हो भने उनीहरूले लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्छन्, त्यसैले सफलता उनीहरूले नै प्राप्त गर्छन्। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, अहिलेदेखि नै तपाईँले के बन्ने, कसरी बन्ने र किन बन्ने, यदि तपाईँले यसरी लक्ष्य निर्धारण गरेर एउटा ड्रिम सेट गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईँ जुन पेसामा जानुहुन्छ नि त्यो पेसाको तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्ति बन्नुहुन्छ। त्यसैले म तमाम तपाईँ विभिन्न प्रोफेसनल व्यक्तिहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु र विभिन्न फ्याकल्टीहरू पढ्दै गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, सितिमिति कुनै क्षेत्र नरोज्नुहोस्, तर जुन क्षेत्र रोज्नुहुन्छ नि त्यो क्षेत्रको चाहिँ एक अब्बल व्यक्ति बन्नुहोस्।
त्यहाँ तपाईँको सफलताको जीवन छ, त्यहाँ तपाईँको खुसी छ, त्यहाँ तपाईँको सार्थक जीवन छ। देयर इज मिनिङफुल लाइफ इन योर लाइफ। यसकारण तपाईँ कुनै क्षेत्र स्थितिमिति चुजै नगर्नुहोस्, तर चुज गर्नुहुन्छ कुनै क्षेत्र भने त्यो क्षेत्रको तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्ति बन्नुहोस्। म केही उदाहरण तपाईँहरूलाई दिनेछु जसले आफूलाई विश्वास गरेर त्यो क्षेत्रमा फोकस भए ती व्यक्तिहरूले आफ्नो अद्भुत परिचय बनाएका छन्, हिजो सामान्य व्यक्ति भएर पनि। एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। कुनै बेला यो बालक स्कुलमा पढ्ने क्रममा यो बच्चाको मनस्थिति सुस्त छ, अर्थात् यो बच्चाको मस्तिष्क त्यति काम लाग्ने खालको छैन, सुस्त मनस्थितिको छ भनेर स्कुलबाट रिजेक्ट गरिएको यो बालक जब आफ्नो काममा फोकस भए, त्यही बालक पछि गएर त्यो शताब्दीकै सबैभन्दा बढी आविष्कार गर्ने 1093 भन्दा बढी पेटेन्ट राइट्स लिने त्यस्ता इन्भेन्सन गर्ने महान साइन्टिस्ट बन्न पुगे जसको नाम हो थोमस अल्वा एडिसन। हिजो सामान्य व्यक्ति कहलिन्थे अर्थात् अझ बिलो एभरेज भनेर उनलाई टाइटल दिएको थियो। यो मानिसमा औसत मानिसको जति पनि क्षमता छैन भनेर ट्याग लगाइएको थियो, तर त्यही बालक त्यो शताब्दीकै अद्भुत मानिसमा परिणत हुन सक्यो। किन? ऊ आफ्नो काममा फोकस भयो, जसको कारणले गर्दा त्यो परिचय बन्यो। अर्को एक उदाहरण दिन चाहन्छु। कुनै बेला यी दुईजना दाजुभाइले ड्रिम सेट गरे। उनले भने मानिसको प्रगति जमिनमा मात्र होइन, मानिस हावामा पनि प्रगति गर्न सक्छ। जब भनेका मात्रै के थिए, मान्छेहरूले उनीहरूलाई नै हावा भन्न थाले। यस्ताका कुरा नसुन, यी हावा हुन्। तर ती दुईजना दाजुभाइले जब एउटा मेसिन हावामा उडाएर देखाए, तब हिजो कुरा काट्ने मानिसहरू पनि आज त खुलेर प्रशंसा गर्न थाले। हिजो सामान्य कहलिएका, हावादारी कहलिएका यी दाजुभाइ पछि गएर साराको एउटा ड्रिम पर्सनालिटी बन्न पुगे। मानिसले के भन्छन् भनेर सुनेर नबस्नुहोस्, मात्र तपाईँ लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यो काममा फोकस भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आज कुरा काट्ने मानिसहरू, आज तपाईँलाई सामान्य ठान्ने मानिसहरू भोलि आएर तपाईँको अगाडि श्रद्धाले झुक्न थाल्छन्। यसकारण परिचय त्यस्तो बनाउनुहोस् ताकि संसारका मानिसहरू तपाईँको अगाडि आएर उनीहरू नतमस्तक हुन सकुन् तपाईँको काम देखेर। अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कुनै बेला अफ्रिकी मुलुकका एक अमेरिकी नागरिक, कालो वर्णको अमेरिकी नागरिक, उसले ड्रिम बनायो, म सेताहरूको राज्यमा यानि कि गोराहरूको राज्यलाई म राम्रोसँग लिड गर्नेछु। त्यही सपना बुनेर उसले आफ्नो काममा फोकस भयो। अन्ततः यो व्यक्ति एउटा मस्ट पावरफुल पोजिसनमा पुग्यो र उसले गोराहरूको राज्यमा एक कार्यकाल होइन, 2 कार्यकाल, त्यो पनि बडो इन्टेलेक्चुअल वेमा सफलतापूर्वक शासन सम्हाल्न सक्यो। ड्रिम सेट गर्यो भने कहाँको मानिस पनि कहाँ पुग्न सक्छ। त्यसैले आज कहाँ हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, छोडिदिनुहोस् यो कुरा, भोलि कहाँ पुग्ने त्यो एउटा ड्रिम सेट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले बुनेको सपना साकार हुने दिन आउँछ। कुनै बेलाका एक सामान्य सङ्गीतकार बाटोमा बसेर कुनै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाएर मागी खानुपर्ने स्थिति थियो। बिहान खायो भने बेलुका के खाने भन्ने अवस्थाका मोजट पछि गएर एउटा गीतमा सङ्गीत भरे बापत लाखौँ डलर लिन सक्ने हैसियतका बने। मानिसले चाह्यो भने, मानिसले कुनै काममा साधना गर्यो, कुनै काममा भिज्यो र त्यो काममा फोकस भयो भने त्यो व्यक्ति त्यो क्षेत्रकै अद्भुत बन्न सक्छ। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनी, म भन्छु डक्टर मात्रै होइन, यस्तो डक्टर बन्नुहोस् ताकि अरू डक्टरले तपाईँबाट सिकुन्, अरू डक्टर तपाईँको अगाडि आएर उनीहरू नतमस्तक हुन सकुन्, यानि कि अरू सामान्य डक्टरलाई लिड गर्न सक्ने त्यस्तो डक्टर बन्नुहोस्, त्यस्तो इन्जिनियर बन्नुहोस्, त्यस्तो प्रोफेसनल बन्नुहोस्। मैले भने सितिमिति कुनै क्षेत्रमा हात नहाल्नुहोस्, तर कुनै क्षेत्रमा हात हाल्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रको चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्ति बन्नुहोस्। कुनै बेला यी एन्ड्रु कार्नेगी भन्ने व्यक्ति जोसँग जम्मा $4 मात्रै थियो उनको साथमा, त्यो पनि 37 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? 37 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा उनीसँग जम्मा सम्पत्तिको नाममा ₹4 अर्थात् $4 मात्रै थियो। उनले सोचे मेरो 37 वर्षको उमेर बितिसक्यो, लगभग आधा उमेर बित्यो, के अब म $4 लिएर जिन्दगी जिउँ? होइन। उनले सोचे अब म केही गर्छु। एउटा ड्रिम बनाए, उनी त्यो ड्रिममा फोकस भए, त्यही $4 लगानी गरेर सानो सानो व्यवसायबाट सुरु गरे र उनले व्यवसाय सुरु गरेको 27 वर्ष पछाडि उनी संसारकै धनी व्यक्ति बने। र त्यो बेला अर्थात् सन् 1919 ताका आजभन्दा 102-3 वर्ष अगाडि उनी संसारकै धनी व्यक्ति कहलिए र उनीसँग त्यतिखेर $480 मिलियन को नेटवर्थ बन्न पुग्यो।
$4 सुरु गरेको व्यापारले उनलाई संसारकै धनाढ्य व्यक्तिमा परिणत गराइदियो र उनी संसारको त्यो डोनर हुन्, संसारको सबैभन्दा हाईएस्ट अमाउन्ट डोनेसन गर्ने संसारको फर्स्ट व्यक्ति हुन् जसले $480 मिलियन मध्ये US$ मध्ये $450 मिलियन US$ सोसाइटीलाई दिए, च्यारिटी गरिदिए, डोनेसन गरिदिए। त्यही भएर उनलाई संसारको सबैभन्दा फर्स्ट हाईएस्ट डोनर भनेर नाम लेखिएको छ। मानिसले चाह्यो भने आफ्नो परिचय बदल्न सक्छ। कुनै बेलाका सामान्य सैनिक जवानमा कार्यरत विस्टन चर्चिल बेलायतका प्रधानमन्त्री बने। बाहिरको कुरा छोडौँ, म यतै छिमेकी देशको कुरा गर्छु। कुनै बेला रेलवे स्टेसनमा चिया बनाएर चिया सर्भ गर्ने पात्र आज कहाँ छन् मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। साउथ एसियाकै सबैभन्दा पावरफुल पोजिसन र पावरफुल पर्सनालिटीको रूपमा इस्टाब्लिस भएका छन्। व्यक्तिले मेहनत गर्यो भने आफ्नो परिचय बदलिन सक्छ। व्यक्तिले मेहनत गर्यो भने आज सामान्य व्यक्ति पनि भोलि एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्न सक्छ। सेन्ट लरेन्सले त्यही शिक्षा तपाईलाई दिन्छ, बी द एक्स्ट्रा अर्डिनरी पर्सन इन योर लाइफ। नेपालको कुरा गरौँ, कुनै बेला लहैमा यस्तै सार्वजनिक र यस्तै खालका कार्यक्रमहरूमा बाबु तिम्रो स्वर राम्रो छ, गीत गाऊ न, गीत गाऊ, यसो 5 मिनट मानिसलाई रमाइलो पनि हुन्छ भनेर लहैमा गीत गाउन थालेका अमृत गुरुङ अहिले नेपालको सबैभन्दा हाईएस्ट र सबैभन्दा भनौँ एक्सपेन्सिभ आर्टिस्ट सिङ्गरको रूपमा उनी कहलिन्छन्। एउटा स्टेजमा चढेर गीत गायो भने 10औं लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिने हैसियत राख्छन्। मानिसले कुनै काममा साधना गर्यो भने त्यो मानिसले एउटा छुट्टै परिचय बनाउन सक्छ। त्यसैले यो टाइम अब तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा एउटा परिचय बनाउने समय हो। द्याट्स वाइ बी द चेन्ज मेकर, बी द डिफरेन्ट मेकर, बी द एक्स्ट्रा अर्डिनरी पर्सन इन योर लाइफ। यही शिक्षा सेन्ट लरेन्सले दिन्छ, जसको कति राम्रो स्लोगन छ, योर कमिटमेन्ट इज आवर कन्सर्न, योर सक्सेस इज आवर कमिटमेन्ट। अर्थात् तपाईको सफलता नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो। कति राम्रो स्लोगन छ। यसकारण यो स्लोगनको साथमा अब तपाईँ साँच्चै एउटा आफ्नो जीवनमा इतिहास बनाउने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले जसले इतिहास बनाउने काम गर्छ, हिजो सामान्य कहलिएको व्यक्तिले अद्भुत काम गर्न सक्छ। मैले अघि उदाहरण दिएँ हो, ओल्भिर र विल्बर राइट्सले जतिखेर मानिस पनि चरा जस्तै उड्न सक्छ भन्दा कसैले पत्याउँदैनथे। अझ उनीहरू कुनै बाटोमा हिँड्दा मानिसहरूले के भन्थे, यिनीहरूसँग हाम्रा छोराछोरीले भेटे भने हाम्रा छोराछोरी पनि बिग्रिन्छ। उनीहरूसँग भेट नै हुन दिँदैनथे। तर आज दुनियाँमा हेर्नुहोस्, आफ्ना छोराछोरी अर्थात् तपाईँ हामीले पढ्न सकौँला नसकौँला आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो एरोप्लेनको ककपिटमा बस्ने चाहना कसलाई हुँदैन, जसलाई पनि हुन्छ। थ्याङ्क्स गड केही थोरै व्यक्तिले यो चिज प्राप्त गर्नुभएको छ। आई रियली स्याल्युट मिस्टर क्याप्टेन। वाट्स योर गुड नेम? थ्याङ्क यू। एक जोरदार ताली उहाँको लागि। कुनै बेला नील आर्मस्ट्रङ अर्थात् अर्को एकजना व्यक्तिले सन् 1955 ताका नै एउटा भोइस फ्लोर गर्यो, एउटा आफ्नो वक्तव्य दियो। मानिसले पृथ्वीभन्दा बाहिर गएर पनि प्रगति गर्छ, कसैले कुरा सुनेनन्। 15 वर्ष लगाएर तयारी गरेर अन्ततः नील आर्मस्ट्रङले जब चन्द्रमामा पहिलोचोटि पाइला टेके सन् 1969 जुलाई 20 सारा मानिसहरू छक्क परे। हिजो उनलाई 15 वर्षदेखि यसले मृत्युको तयारी गर्दैछ, आफ्नै मृत्युको तयारी गर्दैछ भनेर कुरा काट्ने मानिसहरूले आज उनका बारेमा ठुल्ठुला हेडलाइन र न्युज भन्न थाले। अर्थात् मानिसले के भन्छन् भनेर नबस्नुहोस्, के काम गर्ने त्यो काममा फोकस हुनुहोस्। एक दिन सफलताको कथा तिनै मानिसले अरूलाई सुनाउँदै हिँड्छन्, तपाईँको सफलताको कथा। त्यसैले तपाईँ हिस्ट्री पढ्नलाई मात्र होइन, हिस्ट्री बनाउनको लागि यो धरतीमा आएको हो। त्यसैले पढ्नुहोस् र बन्नुहोस् पनि। म दुवै शुभकामना तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एकजना व्यक्ति यो देशमा अथवा एकजना व्यक्तिले अलिकति फरक किसिमको कमिटमेन्ट गर्दा कत्रो फरक पर्दो रहेछ हामीले बुझेका छौँ। कुनै बेला देश लोड सेडिङले ग्रस्त थियो, एकजना व्यक्तिले गरेको कमिटमेन्टले हेर्नुहोस् आज देश झलमल्ल भएको छ। अब उहाँको विरासत कसैले ब्रेक गर्यो भने, उहाँले बनाएको कल्चर र सिस्टमलाई कसैले ब्रेक गर्यो भने सायद त्यसको खैरियत हुनेवाला छैन नेपालमा। मैले भन्न खोजेको एकजना व्यक्ति सफल हुँदा, एकजना व्यक्तिले असल नियत राखेर काम गर्दा दुनियाँले लाभ पाउन सक्छ। द्याट्स वाइ बी द चेन्ज मेकर, बी द अनेस्ट पर्सनालिटी। एउटा इमान्दार व्यक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुहोस् र आफू सफल हुनका लागि प्रतिबद्ध हुनुहोस्। जसले कमिटमेन्ट गर्यो त्यो व्यक्ति सफल भएको छ। बाहिरको परिस्थिति जस्तो पनि हुनसक्छ, कमिटमेन्ट गर्ने व्यक्ति कहिल्यै हार खाएको छैन। त्यही भएर हिन्दीमा भनाइ छ, कोसिस गर्ने वालाको हार कभी नै होता। कोसिस गर्नेले नै जीवनमा केही चिज प्राप्त गरेर छोड्छ। कुनै बेला जोन कम भन्ने एकजना पात्र, जोन कम भन्ने व्यक्ति जब ब्याचलर इन आइटी बीआइटी पास गरेर जागिरको खोजीमा थिए, त्यतिखेर फेसबुक भन्ने कम्पनी भर्खर वर्ल्डमा आफ्नो
रिपुटेसन बढाउँदै थियो वर्ल्डमा उसले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्दै थियो संसारका मानिसहरू फेसबुकप्रति आकर्षित हुँदै थिए जब फेसबुक भन्ने कम्पनीमा एकजना आईटी अफिसर चाहिएको छ भन्ने भ्याकेन्सी कहीँबाट थाहा पाए जोन कमले गएर बायोडाटा सबमिट गरे इन्टरभ्यूमा बोलाइयो गएर इन्टरभ्यू दिने क्रममा ओहो यु आर फ्रेस क्यान्डिडेट तिमी त एकदम भर्खरै पो पास गरेर आएको एकदमै अनुभवविहीन उम्मेदवार रहेछौ हामीलाई अलि अनुभवी मान्छे चाहिएको छ द्याट्स वाइ ल्याक अफ योर एक्सपिरियन्स वी आर सरी टु अपोइन्ट यु उनलाई रिजेक्सन गरियो उनले जागिर पाएनन् पढेका मान्छे थिए उनले आफूलाई होपफुल्ली आफूलाई एउटा स्ट्यान्डमा राखे आशावादी सोच उनले जीवनमा राखी छोडे निराशावादी सोच ल्याएनन् जीवनमा त्यही आशावादी सोचको कारणले गर्दा उनले के सोच्न थाले पढेको मान्छे हो केही गर्छु उनीसँग शिक्षा थियो त्यही भएर हार खाएनन् पढेको मान्छे हुँ केही गर्छु यही कमिटमेन्ट राखे र उनले मैले आईटी पढेको छु आईटी सेक्टरमै केही गर्छु उनले एउटा यस्तो एप्लिकेसन बनाउन चाहे एकदमै रिसर्च गरेर अन्ततः उनले एउटा एप्लिकेसन बनाए जसको नाम हो व्हाट्सएप जहाँ फेसबुकमा पठाएको डेटा या कुनै पिक्चर क्वालिटी डिक्रिज भएर जान्थ्यो व्हाट्सएपमा पठाएको क्वालिटी जस्ताको तस्तै ट्रान्सफर हुन्थ्यो जब जब फेसबुक संसारमा चर्चामा आउँदै थियो सँगसँगै व्हाट्सएप पनि चर्चामा आउँदै थियो एक दिन फेसबुकको ओनरले मार्क जुगरबर्गले फोन गर्दै इमेल गर्दै भन्छन् हेलो जोन कम वाइ नट लेट्स ह्याभ अ गुड कफीको लागि अफर गर्छन् जोन कम र मार्क जुगरबर्गको भेट हुन्छ दुईजना टेबल टक गर्छन् र भन्छन् वाइ नट लेट्स कोलाबोरेट आवर बोथ कम्पनी इन्टु अ सिंगल कम्पनी यो दुईटैलाई मर्ज गरौँ एउटा प्रस्ताव ल्याउँछन् मार्क जुगरबर्गले हिजो जागिर खान गएका जोन कम आज उनले आफूले बनाएको एप्लिकेसन 19 बिलियन US डलरमा फेसबुकका मालिकलाई दिन्छन् त्यति मात्रै कहाँ हो र 25% फेसबुकको सेयरको मालिक पनि बन्न पुग्छन् आशावादी सोच जीवनमा छ शिक्षा तपाईसँग छ र केही गर्ने सामर्थ्यता तपाईसँग छ भने आत्तिन पर्दैन दिन आउँछ सारा मानिसले तपाईलाई स्यालुट गर्ने दिन आउँछ द्याट्स वाइ बी द अप्टिमिस्टिक बी द चेन्ज मेकर सो बी द होपफुल पर्सन त्यसकारण जीवनमा आशाका किरणहरूलाई सधैँ बालिराख्नुहोस् कुनै बेला एकजना ट्राभिक्स क्यालानिक्स भन्ने एकजना सानो बच्चा जसको दुर्भाग्य जन्मेको केही समय पछाडि नै उनका आँखाले टाढाको दृश्य देख्न सक्दैन थियो नजिकको दृश्य मात्रै देख्थ्यो पढ्दा पनि नजिकै किताब लगेर पढ्नु पर्थ्यो ट्राभिक्स क्यालानिक्स भन्ने बाबु अर्थात् बच्चा उनी आँखा राम्रोसँग देख्दैन थिए उनी जुन स्कुलमा पढ्थे त्यो स्कुलको टिचरले उनलाई एउटा होमवर्क दिनुभएको रहेछ व्हाट्स योर ड्रिम राइट डाउन योर ड्रिम एन्ड सबमिट अन टुमोरो तिमी आफ्नो सपना लेख र भोलि कपी बुझाऊ ट्राभिक्स क्यालानिक्स जम्मा 8 वर्षका के थिए उनले घरमा गए एउटा आफ्नो ड्रिम लेखे भोलिपल्ट कपी लगेर टिचरलाई देखाए टिचरले जब यसो कपी हेर्नुहुन्छ त त्यहाँ 8 वर्षका ट्राभिक्सले लेखेका रहेछन् म ट्याक्सी चलाउँछु टिचरले सोच्नुभयो यिनको त आँखा कमजोर छ कसरी ट्याक्सी चलाउन सक्छन् गएर सम्झाउँदै भन्न थाल्नु भएछ मिस्टर ट्राभिक्स तिमी ट्याक्सी चलाउन सक्दैनौ बाबु तिम्रो आँखा कमजोर छ ट्याक्सी चलाउन त तिमीले 100-200 मिटर परको दृश्य देख्नुपर्छ ट्राफिक सिग्नलहरू देख्नुपर्छ बाटोको उकालो ओह्रालोलाई रिकग्नाइज गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ त्यसकारण तिमी ट्याक्सी चलाउन सक्दैनौ यो होमवर्क फेरि गर अनि भोलि कपी फेरि बुझाऊ त्यही होमवर्क दिन्छन् व्हाट्स योर ड्रिम राइट डाउन योर ड्रिम अगेन एन्ड सबमिट अन टुमोरो सेम क्वेसन भोलिपल्ट फेरि कपी बुझाउँछन् ट्राभिक्सले लेखेको छन् हिजो जे एन्सर थियो आज पनि त्यही एन्सर छ लेखेका हुन्छन् म ट्याक्सी चलाउँछु अब त टिचरलाई लाग्छ यो व्यक्तिको आँखा मात्रै कमजोर होइन यसको दिमाग पनि कमजोर छ यसलाई सम्झाउनु पर्यो उसलाई प्रिन्सिपल रुममा लगिन्छ काउन्सिलिङ एक्सपर्ट पनि बोलाइन्छ र काउन्सिलिङ टिचर आफ्नो टिचर र प्रिन्सिपल भएर सम्झाउँदै भन्छन् बाबु तिम्रो आँखा कमजोर छ तिमी कसरी ट्याक्सी चलाउँछौ सम्झाउने क्रममा 8 वर्षका ट्राभिक्सले भन्छन् टिचर म ट्याक्सी ड्राइभर भएर ट्याक्सी चलाउन नसकेर के भयो त ट्याक्सी कम्पनी खोलेर ट्याक्सी कम्पनी त चलाउन सक्छु नि त्यही बालक थियो जसले युबर भन्ने कम्पनी खोल्यो र आज संसारको गुगलमा हेर्नुहोस् वर्ल्डको लार्जेस्ट एन्ड बिगेस्ट ट्याक्सी कम्पनी हि इज द ओनर अफ युबर कम्पनी एउटा सोचले फरक पार्छ जीवनमा
सानैदेखि नेभर गिभ अप मेन्टालिटी लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने जीवनमा सफलता तपाईँको हात लाग्छ। त्यसैले तपाईँले आफूलाई विश्वास गरेर रात र ताप सहेर जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको सफलता छ। एक दिन एकजना ड्याडीले आफ्नो छोरालाई सम्झाउन चाहनुहुन्थ्यो, बाबु जीवनमा मेहनती बन्नुपर्छ, जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, बिना मेहनत सफलता भन्ने कुरा सजिलै पाउने चिज होइन। उहाँले सम्झाउँदै भन्नुहुन्थ्यो रे, सक्सेस इज नट एन इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, अर्थात् सफलता भन्ने कुरा रेडिमेड चाउचाउ जस्तो होइन जुन सजिलै पाउन सकियोस्। सफलता पाउन त केही रात ताप केही असहज परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्छ। सम्झाउन चाहनुहुन्थ्यो आफ्नो 11 वर्षको सन्तान अर्थात् छोरा सम्झिन चाहिरहेको थिएन, बुझ्न चाहिरहेको थिएन ड्याडीको कुरा। त्यति नै खेर ड्याडीले भन्नुहुन्छ छोरालाई, बाबु तिमी पर नर्सरी फार्म हाउसमा जाऊ र 2 जोडी बरपिपलका बिरुवा लिएर आऊ। 11 वर्षको छोरा जान्छ र नर्सरीबाट 2 जोडी बरपिपलका बिरुवा लिएर आउँछ। अब ड्याडीले भन्नुहुन्छ, बाबु 1 जोडी बरपिपल यो घरको गमलामा रोप। 2टा गमला तयार हुन्छन्। बच्चाले 2टै गमलामा एउटामा बर अर्कोमा पिपल रोप्छ। अनि अर्को 1 जोडी बरपिपललाई बाबु चौतारीमा रोपेर आऊ। बच्चा जान्छ चौतारीमा बरपिपल रोपेर आउँछ। धेरै वर्ष बित्छ, करिब 6 वर्ष पछाडि अब त बच्चा पनि 17-18 वर्षको भइसकेको हुन्छ। एक दिन ड्याडीले छोरालाई भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्रो घरको गमलामा रोपेको बरपिपल कत्रा भए, एकचोटि नापेर आऊ त। बच्चा मेजरमेन्ट टेप बोकेर जान्छ र घरको गमलाको बरपिपलको यसो मेजरमेन्ट गर्छ। आएर भन्छ, ड्याडी करिब 6 फिट जति भएको छ। त्यसो भए त्यो चौतारीमा रोपेको बरपिपल कत्रो भयो, त्यो पनि नापेर आऊ त। अब छोरा मेजरमेन्ट टेप बोकेर चौतारीमा जान्छ। चौतारीमा गएर बरपिपलको रुख हेर्छ, अजङ्गको ठुलो छ। अब त्यो मेजरमेन्ट टेपले कहाँ त्यो बरपिपलको हाइट नाप्न सक्छ। फरक्क फर्केर आउँछ र भन्छ, ड्याडी चौतारीको बरपिपल त 200 फिट भन्दा नि बढी अग्लो छ। त्यति नै खेर ड्याडीले भन्नुहुन्छ, हो बाबु हाम्रो घरको गमलाले जीवनमा सङ्घर्ष गर्न परेन। तिमी बिहान बिहान पानी हालिदिन्थ्यौ, यसका लागि मल खाद्यान्न चिजको कुनै अभाव भएन। यो घरभित्र थियो, यसले हुरी बतासको पनि सामना गर्नु परेन। तर चौतारीको बरपिपल त्यसले दर्कने पानीको सामना गर्यो, असिना पानीको सामना गर्यो, हुरी बतासको सामना गर्यो, चर्को खडेरीको सामना गर्यो। त्यही भएर त्यही चौतारीकै बरपिपलले ज्यादा उचाइ चुम्यो। जीवनमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ। तपाईँले पनि प्यारा भाइ बहिनीहरू यो 7 वर्ष मेहनत गर्नुभयो भने अब बाँकी रहेको 70 वर्षको जीवन तपाईँले खुसी उत्साह र सफलतामा बित्छ। त्यसकारण सङ्घर्ष गर्नको लागि तयार हुनुहोस्। कसैले पनि नेभर गिभ अप मेन्टालिटीलाई आफ्नो मनस्थितिबाट नहटाउनुहोस्। त्यही मेन्टालिटीको साथमा अगाडि बढ्नुहुन्छ र आफूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले संसारलाई ब्रेक गर्न सक्ने, संसारका स्थापित मूल्य र मान्यतालाई पनि तपाईँले चुनौती दिन सक्ने, ब्रेक गर्न सक्ने त्यस्तो पात्र बन्नुहुन्छ। म एउटा सानो जीवको उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। यो जीव हो बम्बलबी, यानि कि भमरा। यहाँ साइन्सका टिचरहरू हुनुहुन्छ, साइन्स फ्याकल्टीमा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। साइन्सको एउटा सामान्य नियम छ कि कुनै पनि वस्तुको शरीरको ओजनको तुलनामा पखेटाको आयतन मिलेन भने, म्याच खाएन भने या पखेटाको आयतन कम भयो भने त्यो वस्तु हावामा तैरिन सक्दैन। साइन्सले के भन्छ, यो भमरा उड्नै सक्दैन। यदि यसले उड्नुपर्छ भने बाहिरी शक्तिको मद्दत लिनुपर्छ। किनकि यसको शरीर ठुलो छ, पखेटा सानो छ। तर भमराले साइन्सले के भन्छ भनेर विश्वास गरेर बस्दैन। उसले आफूलाई विश्वास गर्छ, सानै भए पनि त्यो पखेटा राम्रोसँग चलाउँछ र ऊ हावामा तैरिएकै छ, हावामा उडेकै छ। विज्ञानले उड्न सक्दैनस् भन्छ, ऊ उडेर देखाइरहन्छ। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। संसारका स्थापित मूल्य र मान्यतालाई ब्रेक गर्न सक्ने क्षमता तपाईँले राख्नुहुन्छ। यसकारण बी द चेन्ज मेकर, बी एन एक्स्ट्राअर्डिनरी पर्सन इन योर लाइफ। त्यसैले अब जीवनमा सफलता सँगसँगै एउटै चिज हामी अपिल गर्छौँ सेन्ट लरेन्सको तर्फबाट। यो कलेजहरूको भिडमा भिड थप्ने कलेज होइन, कलेजहरूको भिडभन्दा अलिकति फरक, जहाँ बच्चालाई अनेस्टी, काइन्डनेस, लोयल्टी, प्लिजेन्ट पर्सनालिटी कसरी बन्ने यी कुराहरू सिकाउने कलेज हो। जहाँ थुप्रै क्लब, 11वटा भन्दा बढी त क्लब छन्। डान्स, म्युजिक, तपाईँले अघि देख्नुभयो, स्काउटदेखि लिएर विभिन्न त्यस्ता कलेजहरू मार्फत तपाईँले आफ्नो क्लबहरू मार्फत तपाईँले आफूमा भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई राम्रोसँग एक्सपोज गर्ने अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ। त्यसैले पढाइ लेखाइको साथसाथमा तपाईँले त्यस्ता इसिए र सिसिएका कुराहरूलाई पनि एकसाथ लिएर एउटा फरक परिचय बनाउन तपाईँ तयार हुनुहोस् भाइ बहिनीहरू। कि तपाईँलाई यस सेन्ट लरेन्स कलेजले यही कुरा भन्छ,
इमान्दार रहनुहोस् र सक्षम पनि बन्नुहोस्। किनभने सफल मानिसहरू छन् दुनियाँमा, तर असल मानिसहरू कम छन्। सेन्ट लरेन्सले भन्छ, अर्थात् हामी तपाईँलाई भन्छौँ, तपाईँ चाहिँ असल मात्र होइन सफल पनि बन्नुहोस्, अर्थात् सफल मात्र होइन असल पनि बन्नुहोस्। किनभने संसारमा सफल मानिस छन्, असल मानिस कम छन्, तर तपाईँ चाहिँ सफल र असल दुवै बन्नुहोस्। त्यो भनेको यदि सुनमा सुगन्ध भइदियो भने के होला भने जस्तै हो। यसकारण तपाईँ इमान्दार रहनुहोस्। इमान्दारिताको महत्त्व कति छ, म एउटा अर्को उदाहरण तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। एक दिन 6 वर्षको बालक आफ्नो ड्याडी घर पछाडिको बगैँचामा खेती किसानीको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, फलफुलका बिरुवाहरू रोप्दै हुनुहुन्थ्यो, गोडमेल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो 6 वर्षको बच्चा चाहिँ पछाडि पछाडि आफूले प्रयोग गर्ने हाते बच्चाहरू लिएर खेल्दै थियो। ड्याडीले यादै गर्नु भएन, त्यो बच्चाले त ड्याडीले रोपेका फलफुलका बिरुवाहरूलाई माझ ढाडमा काट्दै काट्दै पो हिँडिरहेको रहेछ। ड्याडीलाई थाहै भएन यो कुरा। बच्चा त छिटै घर फर्क्यो। ड्याडी साँझसम्म काम गर्नुभयो र साँझ पख घरमा जानुभयो। भोलिपल्ट ड्याडी छिटै उठ्नुभयो र बगैँचामा गएर हिजो रोपेका बोट बिरुवाहरूलाई सिँचाइ गर्नु पर्यो, पानी हाल्नु पर्यो भनेर जानुहुन्छ त हिजो मात्रै गोडमेल गरेका रोपेका बिरुवाहरू माझ ढाडमा काटिएका छन्, बिरुवाहरू ढलिरहेका छन्, ओइलाइरहेका छन्, बिरुवाहरू मरिरहेका छन्। एउटा किसानलाई आफूले रोपेको खेतीबाली या फलफुल तरकारी नष्ट भएको देख्दा कति ठुलो स्ट्रेस भयो होला, कति ठुलो उहाँलाई तनाव भयो होला। उहाँले त्यो फलफुलका बिरुवाहरूलाई आफ्नै बच्चा जस्तो ठान्नु हुँदो रहेछ। एक्कासी त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै उहाँलाई रिस उठ्छ। छिमेकीको घरतिर हेरेर भन्नुहुन्छ, कसले मेरो यो बिरुवा काट्यो, कसले मेरा यी छोराछोरी समानका बोट बिरुवाहरू नष्ट गर्यो, म त्यसलाई छोड्दिनँ। अब ड्याडीले ठुल्ठुलो आवाजले छिमेकीको घरतर्फ हेरेर चिच्याउँदै गर्दा त्यो आवाजले सुतिरहेको 6 वर्षको बालकको निन्द्रा खुल्छ। यसो सुन्छ, ड्याडी घर पछाडि रिसाउँदै हुनुहुन्छ, के गर्ने होला, लौ न ड्याडीले पिट्नु हुने हो कि घर छोडेर भागौँ कि मामा घरतिर जाउँ कि। अब 6 वर्षको बच्चाले बिचरा के नै सोच्न सक्थ्यो र उसले उठ्यो, बिस्ताराबाट उठ्यो र उसले सोच्यो, होइन म भाग्दिनँ, बरु ड्याडीलाई साँचो कुरा भन्छु। अब घर पछाडि ड्याडी जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ गयो र शिर निहुराएर ड्याडीको अगाडि गएर माफी माग्दै भन्छ, ड्याडी यो बिरुवाहरू मैले काटेको, अरूलाई गाली नगर्नुहोस्, यो गल्ती मैले गरेको। जब 6 वर्षको बच्चाले आफ्नो इमान्दारिता प्रस्तुत गर्छ, मैले गल्ती गरेको ड्याडी, आई एम सरी भन्दै जब ड्याडीको अगाडि पुग्छ, ड्याडीले बच्चालाई आफ्नो काँधमा बोकेर सुमसुम्याउँदै भन्नुहुन्छ, बाबु मेरो बगैँचाको बोट बिरुवा काटिएकोमा मलाई जति दुःख लागेको थियो त्यो भन्दा नि धेरै गुणा खुसी अहिले मिल्यो मलाई, किनकि तिमीले आफ्नो इमान्दारिता देखायौ। तिमी यसै गरी इमान्दार बन बाबु, तिमी एक दिन ठुलो मानिस बन्नेछौ भनेर ड्याडीले छोरालाई इन्स्पायर गर्नुहुन्छ। त्यही 6 वर्षको उमेरदेखि नै आफ्नो इमान्दारिता देखाउने बालक पछि गएर उनी अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति बन्छन्, जसको नाम हो जर्ज वासिङटन। हो, इमान्दारिता छ भने व्यक्ति कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि आफ्नो इमान्दारितालाई कायम राख्नुहोस्। हुन त अहिलेको टिन एज भनेको, हुन त म यो कुरा गर्न आएको होइन, तैपनि कलेज प्रशासनको आदरणीय चेयरपर्सन एमडी सर, प्रिन्सिपल सरको अनुमति मागेर केही कुरा भन्न चाहन्छु। सायद यो उमेर भनेको हामीले यतिखेर आमा बुवा इमान्दारिता बुझ्ने भन्दा पनि यो उमेर भनेको अलिकति हाँसो ठट्टा रमाइलो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डतिर जाने उमेर हो। हुन त यो कुरा गर्न मलाई यो स्टेजबाट सुहाउँदैन, तर यतिखेर अधिकांश भाइ बहिनीहरू सायद गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको पछि लाग्ने उमेर पनि हुनसक्छ। तर म तपाईँहरूलाई यतिमै रोक्न चाहन्छु, भाइ बहिनीहरू जिन्दगीका 7 वर्ष गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको पछि नलाग्नुहोस्, किनभने यो गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड भनेको इट्स जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। डु यु नो बटरफ्लाई? बटरफ्लाई थाहा छ है? हो, त्यो बटरफ्लाई याद गर्नुहोस् त, तपाईँको घर वरिपरि डुल्दै गरेका ती बटरफ्लाई तपाईँ सानो बेलामा जब त्यो पुतली समाउने गेम खेल्नुहुन्थ्यो नि, याद गर्नुहोस् त, पुतली त्यहाँ बसिरहेको हुन्थ्यो, तपाईँ बिस्तारी यसलाई समाउँछु भनेर जब नजिकै जानुहुन्थ्यो, जब गएर पुतली समाउन खोज्दा पुतली फेर 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 भाग्दै पर पुग्थ्यो। तपाईँ लखेट्दै लखेट्दै त्यहीँ जानुहुन्थ्यो, फेरि गएर समाउन खोज्दा फेरि पुतली उडेर अर्कोतिर भाग्थ्यो। लखेट्दा लखेट्दा थाकेर स्यास्या भएर जब तपाईँ कुनै ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो नि शान्तसँग, पुतली आफै फेर 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 उड्दै उड्दै आएर यहाँ बसिरहेको हुन्थ्यो। तपाईँ लखेट्दै जानुहुन्छ, पुतली भाग्दै जान्छ, शान्त भएर बस्नुहुन्छ, पुतली आफै आएर यहाँ बस्छ। गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड भन्ने कुरा रोज बोकेर आई लभ यु तिमी बिना मरिहाल्छु भन्ने चिज होइन, क्वालिटी मेन्टेन गर्नुहोस्, पछि आफै आउँछ।
मनोविज्ञानको विद्यार्थी हुँ, चिठी कहाँ बज्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ, यसकारण यो कुरा भनेको। अन्तिममा म तपाईँहरूलाई हो पढ्ने लेख्ने सँगसँगै प्यारा भाइ बहिनीहरू इमान्दार बन्नुहोस्, लोयल बन्नुहोस्, आफ्नो अभिभावकको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस्। यो बेलामा म तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजकल बाबु नानीले A+ त ल्याएका छन्, भर्खरै एससीको रिजल्ट आयो, A+ त तपाईँ हाम्रो आयो होला सायद कतिपय भाइ बहिनीहरूको, तर मेरो एउटा गुनासो छ तपाईँहरूसँग प्यारा भाइ बहिनीहरू। मैले देखेको छु आजसम्म 20 लाखभन्दा बढी भाइ बहिनीहरूलाई जीवनको सही बाटोमा उत्प्रेरित गराउँदै गर्दा बाबु नानीले A+ त ल्याए, तर केही मेरो गुनासो छ, बाबुआमाको महत्त्व चिन्दैनन्, विद्यालय र गुरुहरूप्रतिको श्रद्धा बुझ्दैनन्। A+ त ल्याएका छन्, घरमा आउने पाहुनालाई गर्ने सत्कार जान्दैनन्। A+ त ल्याएका छन्, भान्सा तयार गर्ने त कुरै छोडौँ, पस्केर राखेको पनि खान जान्दैनन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, सबै कुरा बुझेको छु भन्छन्, तर बाबुको मेहनत र आमाको माया बुझ्दैनन्। A+ त ल्याएका छन्, विश्वले बुझ्ने भाषा बोल्छु भन्छन्, आफन्तले बुझ्ने भाषा बोल्दैनन्। त्यसैले ग्लोबल सिटिजन त बन्न खोज्छन्, तर सभ्य नागरिक बन्न खोज्दैनन्। त्यसैले प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँ सेन्ट लरेन्सका भाइ बहिनीहरू हो, सेन्ट लरेन्सका भाइ बहिनीहरूसँग अब के हुनुपर्छ प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँले गणितका फर्मुलासँगै जिन्दगीका फर्मुला सिक, इङ्ग्लिसको ग्रामरसँगै हाम्रो गाउँघर पनि सिक। त्यति मात्रै कहाँ हो र, तपाईँले अन्तरिक्षमा पुग्ने रकेटसँगै घर खर्च कसरी चल्दो रहेछ भन्ने कुराको बजेट पनि सिक। त्यति मात्रै कहाँ हो र प्यारा भाइ बहिनीहरू, विदेशमा गएर पैसाको लागि कसैको दास बन्ने भन्दा पनि यही देश बदल्ने कसैको आस बन्न सिक। अब तपाईँ सफल त हुनुहुन्छ, A+ ल्याइसक्नु भएको छ, सेन्ट लरेन्समा भर्ना पाइसक्नु भएको छ, अब तपाईँ असल पनि बन्नुहोस्, सफल र असल दुवै बन्नुहोस् भन्दै म मेरो शब्दहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। हस् त, धन्यवाद। सबैजनासँग अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको हातमा भएको मोबाइल फोनलाई एकचोटि सबैले एउटा लाइटिङ सेरोमनी गरौँ है त। सबैजनाले जसको हातमा मोबाइल छ सबैले एकचोटि यो बत्ती बालौँ। एकचोटि म टेक्निकल रुममा भएको सम्पूर्णलाई अपिल गर्न चाहन्छु, कृपया फोटोग्राफर अगाडि आइदिनु होला। यस, सबैजनाले लाइटलाई पुरा यो स्टुडियोको लाइटलाई अफ गरिदिनुहोस्, मोबाइलको लाइटलाई सबैले बाल्नुहोस्, किनकि सेन्ट लरेन्स शिक्षाको यो ज्योति सारालाई छर्न चाहन्छ। लेट्स स्टार्ट आवर लाइटिङ इन दिस हल। सबैजना वान्स मोर टाइम, ब्युटिफुल सङ यहाँ बज्नेवाला छ, सबैजना उठेर यो लाइटसँगै हामी राइट र लेफ्ट आफ्नो लाइटलाई हल्लाउनेछौँ। यहाँ एउटा मिठो ब्याकग्राउन्ड धुन बज्दैछ, सबैजना तयार हुनुहोस् है त। एउटा सेल्फी म यही पोजिसनमा लिनेछु। सबैजना 1 2 3 सबैजना तयार हुनुहोस्। यस, सबैजना 1 मोर टाइम सबैले। हेलो एभ्रिवान, सबैले Thank you very much. Thank you. Please be seated. Thank you. फेरि पनि म यहाँहरूको बिचमा रहनेछु, म सधैँ सेन्ट लरेन्सको साथमा छु। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच। प्लिज। Thank you very much, Rabin Katwal sir, life coach and corporate expert. Yeah, we came to know that we have to set our dream, and if we become to set our dream earlier, we can surely achieve it. Our patience, our dedication, and our determination are the strongest weapons with which we can get any success. Be the change maker. Be an extraordinary person. Thank you very much, Ravin sir. Now, I'd like to entertain you with type of cultural dance to entertain
Dear juniors, I would like to call upon the stage our dancers of grade 12, and I would like to request our assistant to play the music. दर्पणमा छाया कति 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 Thank you very much for entertaining us. Now, I would like to request to come on the stage our chief guest, Mr. Bimal Kumar Hoda sir, Chairperson, Ward number 7, Kathmandu Metropolitan City, to inspire our students, to motivate them with certain sweet speech. धन्यवाद उद्घोषक महोदय मार्फत म सर्वप्रथम इस विद्यालयका अध्यक्ष केशव प्रसाद दङ्गालज्यू, यस्तै प्रिन्सिपल पुरुषोत्तम महर्जन एवं म्यानेजिङ डाइरेक्टर तारा प्रसाद सुवेदीज्यू एवं अजय खनाल एन्ड विष्णुहरि नेपालीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख एवं यहाँ परिवारै मैले देखिरहेको थिएँ, उहाँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज सेन्ट लोरेन्स
कलेजमा आएर मैले एउटा शिक्षा हासिल गरेको अनुभूति गरेको छु र भर्खरै निर्वाचित भएको केही महिना पछि यहाँहरू बिच आउनु पाएको छु र यो वास्तवमा हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लागि एउटा शिक्षामूलक कार्यक्रम आएको अनुभूति गरेको छु र यहाँहरू जस्तो एउटा भविष्यका जजलमान ताराहरू बिचमा हामीले धेरै आशा गरेका छौँ। तपाईँहरू जस्तै म पनि 5 वर्षीय एउटा शिक्षा लिने क्षेत्रमा आएको छु, समाजको परिवर्तन गर्नलाई अघि बढेको छु र तपाईँहरू जस्तै यो एउटा अभियानमा समर्पित भएको छु र वास्तवमा आज मैले एउटा यस्तो शिक्षा पाएँ र मैले एउटा अनुभव गर्ने गरेको थिएँ, ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ भन्ने ठानेको थिएँ। वी बिलिभ द्याट फेथ इन गड्स गिभ्स मिनिङ एन्ड पर्पज टु ह्युमन लाइफ भन्ने उद्देश्यलाई आज मैले बुझेँ र अघि हाम्रा मोटिभेसनल स्पिकर रबिन कटुवाल सरले जसरी यहाँ व्याख्या गर्नु अन्तिम लक्ष्य मैले एउटा सार मैले यसरी बुझेँ, हामीले ईश्वर भन्नाले हिन्दूहरूको ईश्वर, मुस्लिमको अल्लाह होला, क्रिस्चियनको गड होला, तर मैले सधैँ मलाई जन्म दिनुहुने व्यक्तित्व आमा बुवा अनि शिक्षा दिने व्यक्तित्व ईश्वरको रूपमा मैले गुरुलाई मानेको छु र आमा बुवा र गुरुलाई ईश्वर स्वरूप मानेको छु र वास्तवमा उहाँहरूले दिनुभएको पथ प्रदर्शन, उहाँले गर्नुभएको पसिना मेहनत र हाम्रो जीवनलाई यो वातावरणमा सृजना गर्ने क्षण नै हाम्रो सफलता हो र विद्यालयले सफलताको लागि यहाँलाई शुभेच्छा दिएको छ र म पनि काठमाडौँ महानगरपालिका 7 वडाको यो विद्यालयको उज्जवल भविष्यको कल्पना गर्दैछु। म शुभकामना दिन चाहन्छु र यसमा शिक्षा लिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूको पनि उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु र सम्पूर्ण शिक्षक महानुभावहरू जसले यो विद्यालयमा आउने हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको अर्को अभिभावकको रूपमा एउटा ईश्वर बन्ने, उहाँहरूले मान्न सक्ने गुरु, श्रद्धा गर्ने गुरुको रूपमा यहाँहरू बन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले साँच्चै नै यही आमा बुवाले सत्कार्यमा लाग्नुको लागि जसरी यो विद्यालयमा भर्ना गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई एउटा सद्मार्ग दिएर मैले भन्दिनँ उहाँहरू अघि जस्तै धेरै धेरै धन कमाउने, धेरै धेरै नाम कमाउने मात्र होइन, एउटा असल नागरिक बन्ने सपना यहाँले पुरा गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै, नेपाल धेरै धनी देश होइन र म के भन्छु भने गरिब देश पनि होइन, हामी अपार स्रोत साधनले सम्पन्न सगरमाथा जस्तो उच्च शिखर भएको एउटा त्यागी जसले आफ्नो गद्दी छोडेर विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिने गौतम बुद्ध जन्माएको देश हामी अपार शक्तिशाली छौँ भन्ने भावना दिँदै तपाईँ हामी मनको धनी र सधैँ दानी, हामीले सधैँ त्याग गर्न सक्ने र संसारलाई शान्ति दिन सक्ने देशको रूपमा चिन्न सकौँ भन्ने शुभकामना दिँदै म आफ्नो पनि यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। Now, I would like to request chairperson of this very program and chairman of the college, Keshav Prasad Dangal sir, to give token of love to our chief guests. I would like to call Keshav sir on the stage. So I would like to request to come on the stage. Similarly, I would like to request our special guest, Yamanath Chaulagani sir, to come on the stage to receive token of love. I would like to request Rupa Thapa, ward member of KMC 7, to receive the token of love. Similarly, I would like to request motivator, life coach,
trainer and counselor, Mr. Robin Katwal sir, to receive token of love. Thank you very much. So now is the time to know, you know a lot about the college, its rules and regulations. I have already mentioned that discipline is key to success. So to talk about rules and regulations briefly, about examinations and so on, I would like to call upon the stage Coordinator Science Tej Timidna sir, very briefly making our students aware about some of our rules and regulations. Thank you, Mukunda sir. Respected chairperson, chief guest, special guest, managing director sir, principal sir, operational and finance director sir, bachelor program director sir, academic in charge sir, coordinator sir, HOD, faculty members, my dear staffs, and my dear students, good afternoon all. मैले आज भन्नुपर्ने कुरा त खासै केही पनि छैन, रबिन सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। रबिन सरले भन्दै पनि अलिकति रुल्स रेगुलेसन भन्ने बित्तिकै सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के अलि गाह्रै कुरा हो कि भन्ने लाग्छ, अलि नमिठो कुरा हो कि भन्ने लाग्ला। तर पनि सरले धेरै मोटिभेट गरिसक्नु भएको छ, मैले यो भनिरहनु त पर्ने होइन। तथापि हाम्रो कलेजको केही सिस्टमहरू, एक्जामिनेसनका सिस्टम, हाम्रा टाइमिङहरू, टाइम टेबल लगायतका सिस्टमहरूको बारेमा म थोरै छोटोमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल हामी अब कक्षा कोठामा आउनु अगाडिको टाइम टेबल के छ भन्ने कुरामा मैले पावर पोइन्ट पनि साइड बाई साइड गराइरहेको छु, सर हेर्दिनु होला। टाइम टेबलमा मर्निङ सिफ्टको लागि हाम्रो 6:30 बजे कक्षामा आइपुग्नु क्लास सुरु हुनेछ। त्यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 6:20 मा 10 मिनेट अगावै बिहानको सिफ्टले कलेजभित्र प्रवेश गरिसक्नु पर्नेछ भने दिउँसोको सिफ्ट 11:10 मा सुरु हुनेछ। त्यसको लागि 11 बजे 10 मिनेट अगाडि कलेजभित्र प्रवेश गरिसक्नु पर्नेछ। त्यो टाइममा 10 मिनेटको टाइममा तपाईँ वासरुम जानु होला या अरू फ्रेस हुनु होला र क्लासमा सर म्याम आउनुभन्दा अगाडि एकदम प्रिपेयर भएर बस्नको लागि हामीले 10 मिनेट अगाडि नै एलोकेट गरेका छौँ। हाम्रो एक्जामिनेसन सिस्टमको बारेमा छ। एक्जामिनेसन सिस्टम टोटल 6 वटा एक्जाम हामीले कन्डक्ट गर्छौँ। 3 वटा युनिट टेस्ट, 3 वटा टर्मिनल एक्जाम र हरेक टर्मिनल एक्जामको बिचमा युनिट टेस्ट हुनेछ र त्यसको अन्तिममा प्री बोर्ड सकिसकेपछि अन्तिम फाइनल एक्जाम हामी छुट्टै लिनेछौँ। कक्षा 11 मा फाइनल एक्जाम कलेजले कन्डक्ट गर्नेछ भने कक्षा 12 मा फाइनल एक्जाम एनइबीबाट कन्डक्ट हुनेछ। र हाम्रो रुल्स अनुसार कलेजमा हाम्रो मात्रै नभएर एनइबीको पनि रुल्स अनुसार कलेजमा इन्टरनल एक्जाम तपाईँ पास नगरिकन फाइनल एक्जामको लागि इलिजिबल हुनुहुन्न। त्यो भएर मैले अर्को साइडमा त्यहाँ एउटा देखाएको छु। एनइबीको रुल्समा आन्तरिक मूल्याङ्कनमा तपाईँहरू उत्तीर्ण नभइकन फाइनल एक्जाममा बस्नको लागि इलिजिबल नहुने हुँदा हामीले साइड बाई साइड रि एक्जाम र अरू एक्जाम पनि गर्नेछौँ। त्यसैले सकेसम्म हामी चाहन्छौँ भाइ बहिनीहरूले फर्स्ट एक्जाममै रि एक्जाम दिन नपर्ने गरी राम्ररी पास गरिदिनु होला भन्ने हामी चाहन्छौँ। अर्को छ एटेन्डेन्समा। स्पेसली एटेन्डेन्स एनइबीकै रुल्स अनुसार हामी 90% एटेन्डेन्स पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 90% एटेन्डेन्स तपाईँ कुनै कारणले भ्याउनु सक्नु भएन या बिरामी हुनुभयो भने त्यो बिरामी भएकोलाई कटाएर पनि हामीले टोटलमा 90% चाहिँ तपाईँले टोटल डेजको 90% एटेन्डेन्स पुर्याउनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै इक्जाममा तपाईँ बस्नको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ। र अहिले एटेन्डेन्समा यदि कोही गरी आउन सक्नु भएन, केही प्रब्लम पर्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ र लेटर एप्लिकेसन पनि दिनुपर्नेछ। प्री इन्फर्म नगरिकन तपाईँ लिभमा बस्न पाउनुहुने छैन। नेक्स्टमा क्लास पर्मिसन स्लिप छ। क्लास पर्मिसन स्लिप हामीले त्यहाँ मैले देखाए जस्तै डिजाइन गरेका छौँ।
तपाईँहरू कुनै दिन एब्सेन्ट हुनुभयो र भोलिपल्ट तपाईँ कलेज आउँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले त्यो क्लास पर्मिसन सिट भर्नुपर्नेछ रिसेप्सनबाट र कोअर्डिनेटरलाई जानकारी गराएर कोअर्डिनेटरको सिग्नेचर लिएर मात्रै तपाईँहरू क्लासमा छिर्नको लागि एलिजिबल हुनुहुनेछ। सो तपाईँ यदि कुनै दिन एब्सेन्ट हुनुहुन्छ, कुनै दिन आउन पाउनु भएन, कुनै दिन बिरामी भएर आउनु भएन भने फर्स्टमा तपाईँले क्लास पर्मिसन स्लिप भरेर मात्रै तपाईँ क्लासको लागि जहाँ क्लास प्रवेश गर्नको लागि एलिजिबल हुनुहुनेछ। क्लास आउट पास हामीले हरेक मर्निङ सिफ्टमा 5 वटा पिरियड हुनेछ, 45 मिनटको 5 वटा पिरियड र 3 पिरियड पछि हाम्रो ब्रेक हुनेछ। ब्रेकभन्दा बिचमा यदि बाहिर जानै पर्ने अवस्था आयो भने हामीले एउटा आउट पासको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो हरेक क्लासमा हामी 2 वटा मात्रै पास दिनेछौँ र त्यसमा तपाईँहरूले पास लिएर मात्रै बाहिर जानुपर्नेछ। त्यो पासको नमुना पनि मैले यहाँ राखेको छु। आउट पास विदाउट आउट पास हामी क्लासबाट बाहिर निक्लिन पाइने छैन। सो क्लास आउट पासको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिआर हामी क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ बनाउनेछौँ कलेजमै आएर, त्यो क्लास रिप्रेजेन्टेटिभबाट आउट पास लिएर मात्रै बाहिर जानुपर्नेछ। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो धेरै भन्नै पर्ने कुरा, ड्रेस र एपिरियन्सको कुरा। हुन त तपाईँहरूले आफूले मेन्टेन गरेर आउनुहुन्छ, तथापि हामीले अहिले पनि भन्नै पर्यो। स्पेसली ड्रेसमा पाइन्ट अब चुज बनाउने चलन छ, अलिकति टाइट लगाउने चलन छ, अलिक छोटो बनाउने चलन छ। अब त्यस्तो चाहिँ नगर्नको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। हामीले पाइन्ट धेरै चुज बनाएर लाउन पाइने छैन। हामीले यहाँ कलेजबाट जस्तो पाइन्ट दिएका छौँ, सर्ट दिएका छौँ, त्यस अनुसार नै लगाएर आउनुपर्नेछ। र तपाईँको फिजिकल एपिरियन्स, बोइजहरूले अब कपाल अलिकति फरक तरिकाले काट्ने, अलि स्टेप राखेर काट्ने, त्यो चाहिँ एलाउड छैन कलेजमा। कपालको लागि स्टेप राख्नको लागि एलाउड छैन र गर्ल्सहरूले पनि हेयर डाई गर्नको लागि एलाउड छैन। नेल अलि लामो बनाएर आउन त्यो पनि एलाउड छैन। त्यो तपाईँहरूले आफ्नो फिजिकल एपिरियन्सहरू मेन्टेन गरेर आउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। नेक्स्टमा बुक र नोट कपीको कुरा छ। बुक र नोट कपीमा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबै जुन बुक लिस्ट दिनेछौँ त्यो बुक लिस्ट कलेजमा हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ। कलेजमा दिएको बुक लिस्ट तपाईँसँग कम्पलसरी एक सेट हुनै पर्नेछ र नोट कपीको कन्डिसनमा पनि सरहरूले दिनुभएको नोट होमवर्क तपाईँले टाइममा अपडेट गर्नुपर्नेछ र बुझाउनु पर्नेछ र त्यसको चेक हाम्रो क्लास टिचर, एचओडी सर, कोअर्डिनेटर्स र कलेज म्यानेजमेन्टले नै तपाईँहरूको नोट र बुक कपीको फलोअप गर्नेछौँ। कलेज प्रिमिसेसभित्र धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँले बाहिर बोर्डमा कोर्ने अथवा डेस्कहरूमा कोर्ने त्यस्तो पनि चलन छ, त्यसलाई नगरिदिनु होला। भित्तामा कोर्ने अथवा टोयलेटमा कोर्ने, अब टोयलेट एकदम फोहोर भइरहेको हुन्छ, त्यो कोरेर के चाहिने नचाहिने कुराहरू लेखिरहेको हुन्छ। सकेसम्म तपाईँहरूबाट हामी त्यो आशा गर्दैनौँ। तपाईँहरूले चाहिँ कलेज इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिन रूपमा जस्तो छ अहिले त्यही रूपमा राखिरहनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। बाहिर केर्नको लागि, अरू डेस्कमा लेख्नको लागि कलेजभित्र मोबाइल पनि एलाउड छैन। मोबाइल ल्याउनको लागि हामीले एलाउड गरेका छैनौँ, कलेजकोमा मोबाइल ल्याउन पाइने छैन। आज पनि मैले यो सबैलाई जानकारी गराउन चाहेँ, फेरि भोलि हामीलाई थाहा छैन नभनिदिनु होला। मोबाइल पनि एलाउड छैन र कलेज प्रिमिसेसमा आइडेन्टिटी कार्ड तपाईँले सधैँ साथै राख्नुपर्नेछ। आइडेन्टिटी कार्ड लिएर मात्रै तपाईँ कलेज प्रिमिसेसभित्र छिर्नु होला। हामी आइडेन्टिटी कार्डको लागि फोटो पनि खिच्नेछौँ, कलेजमै खिच्नेछौँ। फर इन्फर्मेसनको लागि, अरू इन्फर्मेसनको लागि हामीले एउटा हाम्रो एप पनि रहेको छ, कलेजको एप। त्यो एप तपाईँहरूलाई पनि हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई त्यसको युजर नेम र पासवर्ड पनि दिनेछौँ। मैले यहाँ देखाए जस्तै हाम्रो कलेजको सेन्ट लरेन्स कलेज एप छ। यसमा हामी सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँलाई चाहिने जस्तो नोटिस भयो, इक्जामको रिजल्टहरू भयो, इभन लाइब्रेरीका कुराहरू भयो, सबै कुराहरू हामीले यो एपमा राखिदिनेछौँ। तपाईँ लगायत तपाईँको प्यारेन्ट्सलाई पनि हामी यसको युजर नेम र पासवर्ड प्रोभाइड गर्नेछौँ।
प्यारेन्ट्सले पनि तपाईँको घरमा बसेपछि कति रिजल्ट आएछ, क्लासमा होमवर्क कतिचोटि बुझाउनु भयो, रेगुलर गर्नुभयो कि भएन, सबै कुरा हाम्रो यो एपबाट तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ। हजुरहरू कलेज आइपुगेपछि हामी यसको युजर नेम र पासवर्ड प्रोभाइड गर्नेछौँ। अरू सोसियल मिडियाहरू पनि छन् हामीसँग। सोसियल मिडिया फर इक्जाम्पल फेसबुक छ, फेसबुकको त्यहाँ पेज पनि मैले देखाएको छु। तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुकको पेज पनि लाइक गरिदिनु होला। लाइक त कतिले गरिसक्नु पनि भयो होला। लाइक गरिसकेपछि तपाईँहरूमा कुनै पनि इन्फर्मेसन, हामीले फेसबुकमा राखेका इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूले तुरुन्तै पाउन सक्नुहुनेछ। आजकै प्रोग्रामहरू भयो, अरू फोटोजहरू भयो, सबै कुराहरू तपाईँहरूले फेसबुकमा इन्स्ट्यान्टली इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ। सो इन्फर्मेसनको लागि फेसबुक एउटा हाम्रो कलेज एप त छँदैछ, कलेजको वेबसाइट पनि छ, र त्यो बाहेक एउटा चाहिँ फेसबुक सोसियल मिडियाको रूपमा हाम्रो यो पेजलाई, सेन्ट लरेन्स कलेजको यो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। सँगसँगै त्यसको इन्स्टाग्रामको पनि हाम्रो पेज छ, इन्स्टाग्राममा पनि हजुरहरूले फलो गरिदिनु होला। इन्स्टाग्राममा पनि हामीले प्रोग्रामका भिडियोजहरू सबै राख्दै जानेछौँ। अहिलेकै प्रोग्रामको भिडियोहरू पनि इन्स्टाग्राममा पनि राख्नेछौँ। इन्स्टाग्रामको हाम्रो पेज यही नै रहेको छ। नेक्स्टमा युट्युब च्यानल छ हाम्रो, सेन्ट लरेन्स कलेज नेपाल युट्युब च्यानल। र युट्युब च्यानलमा पनि हामीले अहिले भर्खरै पनि ब्लग कम्पिटिसन गरेका छौँ, त्यो पनि राखेका छौँ। र अरू हरेक इन्फर्मेसनहरू युट्युब च्यानलको भिडियोजहरू युट्युब च्यानलमा राख्नेछौँ, र त्यो युट्युब च्यानललाई पनि लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँबाट पनि कलेजका डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टिकटक पनि रहेको छ, सेन्ट लरेन्स 1970। त्यो टिकटक पेजलाई पनि तपाईँले फलो गरिदिनु होला। यी सोसियल मिडियाका पेजहरू हामीले धेरै चलाउँछौँ र चलन पनि छ। सोसियल मिडियामा धेरै लेखिदिने, अलि सोसियल मिडियाबाटै झगडा गर्ने अथवा नराम्रा शब्दहरू लेख्ने, प्रयोग गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ कलेजमा एलाउड छैन, त्यस्तो नगरिदिनु होला। आजकल अरू फिजिकल्ली भन्दा पनि धेरै जसो सोसियल मिडियामा नराम्रा कुराहरू आउने, पोस्ट बनाउने, मेमे बनाउने, त्यो राखिदिने, त्यस्ता चलनहरू बढ्दै गएका छन्। सकेसम्म त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूबाट आउने छैन भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु। सोसियल मिडियाको लागि मैले त्यहाँ लेखेको छु, कुनै पनि सोसियल मिडियामा तपाईँहरूले नराम्रा शब्दहरू, नराम्रा कुराहरू लेख्न एलाउड छैन, त्यसलाई ध्यान दिनु होला। र मैले यी कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई रुल्स रेगुलेसनमा भने, स्पेसली हामीले अरू कुराहरू, रुल्स रेगुलेसनका कुराहरू कलेजमै आएपछि पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्नेछौँ। तपाईँले गेटअपमा ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँको कलेजको टाइमिङमा, आफ्नो टाइमिङमा आउनुहुन्छ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँले आउँदै गर्दाखेरि बुक र कपीहरू बोकेर सबै बुकहरू लिएर आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु। र भोलिको दिनमा होमवर्क र नोट कपी पनि टाइमली सब्मिट गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै मैले मेरा कुराहरू र रुल्सहरू अरू पनि कलेजमा भन्ने छौँ। हामी सबै रुल्सहरू अझै पनि भन्दैछौँ। यो त सामान्य कुरा र इन्फर्मेसन मात्रै मैले यहाँ दिएँ, अझै धेरै कुराहरू गर्नै बाँकी छ। त्यो कलेजमा अरू कुराहरू पनि भन्ने, क्लासमा पनि भन्ने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ मैले यतिमै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। रविन सरले अघि भन्नुभएको जस्तै हावा हुरी बतास पानी ताप नभेटेर होला, यो जहिले पनि यतातिर सार्दाखेरि मलाई चाहिँ यो टुल नै चाहिन्छ अलि अग्लो हुनुको लागि। नाउ इज द टाइम टु सी अ ड्रिल or a parade by Green Army St. Lawrence chapter. So I would like to request the members of Green Army St. Lawrence chapter to perform their drill.
This is what called zeal. Thank you very much, Green Army members, St. Lawrence chapter. Now is the time to distribute badge for club members, and I would like to request all the club members be ready. Let's not consume too much time on it. I would like to request once again chairperson of the college to come on the stage. I would like to invite chief editor matraeducation.com Mr. Ramesh Lamichani sir to receive token of love on the stage. Please sir, come on the stage. Thank you, sir. I would like to request Chairman, sir, please be on the stage for a while. I would like to invite on the stage to the volunteers of blood donation program conducted by Lions Club of Kathmandu United Group and St. Lawrence College to receive certificate for volunteering. Ms. Simran Gurung, please come on the stage. Simran Gurung, Ms. Reshma Shrestha, Mr. Suraj Bhandari, Anil Gurung, Nancy Gurung, Sachita Bhandari, and Elena Karki. Now I would like to call on the stage Managing Director of the college, Tara Prasad Subedi sir, similarly Principal Purushottam Maharjan sir, to distribute badge to our club members along with Chairman sir. And I would like to request Tej sir to assist on it. I'd like to invite on the stage the President of the Sports Club along with his members on the stage to receive badge. And Saroj Maharjan sir, mentor of this group, please come on the stage. Now I would like to request and invite on the stage the President of Literature Club along with other members. Please come on the stage to receive badge. And I would like to request mentor of this very club, Pratibha Subedi, please come on the stage.
Thank you very much. Similarly, I would like to invite on the stage club members of Art and Creative. Art and Creative members, please come on the stage. And I would like to request mentor of this club, Sijan Parajuli sir, be on the stage. Thank you very much. Now I would like to invite members of Science and IT Club, please come on the stage and mentor Ramu Khatri sir. Thank you very much. Now I'd like to invite on the stage members of Social Club. Members of Social Club, please come on the stage, and the mentor Janak Raj Ruwali sir. Janak Raj Ruwali sir, please come on the stage. I got left in every snaps. Thank you very much. Now finally, I'd like to request and I'd like to invite on the stage members of cultural clubs. Please come on the stage, and the mentor of this club, Vikas Lohani sir, please come on the stage. Thank you very much, everybody. Now we have oath-taking ceremony for grade 11 students. And after this, we have a dance. And then closing along with lunch. I mean, pocket lunch. So dear student, act with vision, because action without vision is a nightmare, and vision without action is just daydream. So now I'd like to request Principal of the college, Purushottam Maharjan sir, to come on the stage to conduct oath-taking ceremony for the students of grade 11. And it is requested to the students of grade 11, probably all of you have got this kind of paper. On it you can find a script for oath taking, and you would follow the principal sir. Once again, thank you, Mukunda sir. As Mukunda sir already announced, this oath-taking ceremony that is going to be conducted. भनिन्छ नि नेपालीमा मनैदेखि मैले आशा गरेको छु यो केवल शब्द मात्र रहने छैन,
यो 2 वर्ष तपाईले मन र वचन र कर्मले नै यो कार्य गर्ने हुनेछ भन्ने आशा गर्दै हामी ओथ टेकिङ सेरेमनी सुरु गर्न गइरहेका छौं। सम्पूर्ण 11 का भाइ बहिनीहरुको फाइलमा माई प्लेस टु सेन्ट लरेन्स भन्ने पेज हेर्नु होला, तपाईलाई सजिलो हुनेछ। सो shall we start? त्यसको लागि first I would like to request to stand up from your chair. सबैलाई एकचोटि म उठेर र आफ्नो राइट ह्यान्ड आफ्नो लेफ्ट चेस्टमा राखेर मनैदेखि यो हात मुटुलाई छोएर तपाईले पक्कै पनि मलाई रिपिट गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गर्दै I'm going to start. On this day of orientation, being a student of St. Lawrence, in the presence of honored guests and the members here assembled, I promise and pledge to hold the dignity, honor and the glory of St. Lawrence, to be obedient and respectful to all the teachers and the staff, to share and develop a sense of fraternity with my senior and fellow students, to fulfill my duties and responsibilities faithfully. Furthermore, I promise to be a true Lawrencian with integrity and good virtues, and firmly commit myself to abide by all the college code of conduct. Thank you so much. Please have a seat. Thank you once again. I am pretty sure by your heart you are going to internalize as well as maintain all the clauses which were mentioned in the place. Thank you very much, everybody. Now, I would like to invite our dance group be ready on the backstage. This is going to be a cultural performance once again, very entertaining one by the students of grade 12. So I'd like to start this dancing session and request the technician to play the music. पानी धारो कति गाह्रो माया जालमा परेसी, पानी धारो कति गाह्रो माया जालमा परेसी, मैले जिउको सिरैमा सिलफुल छ नलुकाऊ पुग्यो महिना निद छैन रातैभरि झ्यालेको, पुग्यो महिना निद छैन रातैभरि झ्यालेको,
चिरा दिलमा तिम्रै फोटो छ माले पिरा छाती चिरा दिलमा तिम्रै फोटो छ बहिनी जिउको सिरैमा सिलफुल छ मालो गाउँको मुखारै मनभुल छ मनभुल छ फेरि फेरि हेरी हेरी नलाऊ मलाई मोहनी फेरि फेरि हेरी हेरी नलाऊ मलाई मोहनी बाजै जिउको टोपी भुइँ खस्लानी नहेर लाजाउँदै पिराती बस्लानी पिराती बस्लानी Now finally, I would like to request Chairman of the college as well as Chairperson of this Orientation and Counseling Program 2079, Keshav Prasad Dangal sir, to conclude this session
formally. And please, let me fade away from the stage. Thank you very much. Thank you very much. प्रोग्राम सञ्चालक कलेजका कोअर्डिनेटर आदरणीय मुकुन्द ढुङ्गाना सर अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हामी बीचबाट आजको लागि बिदा भइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले थुप्रै गेस्टहरूलाई इन्भाइट गरेका थियौँ। प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिगणहरू कोही हुनुहुन्छ, कोही जानुभयो। म सम्बोधन गर्न चाहन्छु कार्यक्रमका अतिथि मोटिभेसनल स्पिकर आदरणीय रविन सर हामी बिचमै हुनुहुन्छ। उहाँले अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम पस्किनु भएको छ, हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। त्यसै गरी केही पत्रकार साथीहरू बाँकी नै हुनुहुन्छ होला, पत्रकार साथीहरू। त्यसै गरी आज कलेजको तर्फबाट म्यानेजमेन्टका सबै साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। म्यानेजिङ डिरेक्टर आदरणीय तारा सुवेदी सर अत्यन्तै म्याच्योर्ड साथी हुनुहुन्छ। उहाँले लगभग धेरै विद्यार्थीहरूलाई भेटी पनि सक्नुभएको छ, यहाँले चिनी पनि सक्नुभएको छ। त्यसै गरी कलेजका प्रिन्सिपल डाइनामिक पर्सनालिटी आदरणीय पुरुषोत्तम महर्जन सर, त्यसै गरी डाइरेक्टर अपरेसन एन्ड फाइनेन्स अजय खनाल सर उतातिर बस्नुभएको छ, कुनामा हुनुहुन्छ, ऊ पल्लो रोमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विष्णुहरी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निस्किनु भएको छ। यो कार्यक्रमलाई यो रूपमा भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न आज हामीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण साथ प्राप्त भएको छ। कलेजका फ्याकल्टी मेम्बर्स आदरणीय सर म्यामहरू सधैँभन्दा आज धेरै बढी देखेको छु र आज पुरै समय बिदा लिएर, बिदाको दिन होइन, आज मङ्गलबार हो, आज वर्किङ डेज नै हो। टिचर्सहरूलाई अलिकति रस नै हुन्छ वर्किङ डेजहरूमा, तर सबै सर म्यामहरू आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि कलेजलाई यो रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू मैले अघि मुकुन्द सरको नाम लिएँ। एकाडेमिक इन्चार्ज आदरणीय नवराज भण्डारी सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी साइन्स कोअर्डिनेटर आदरणीय तेज तिमल सिन्हा सर, नन साइन्स कोअर्डिनेटर आदरणीय मुकुन्द ढुङ्गाना सर, म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटिज ल उहाँले हेर्नुहुन्छ। त्यसै गरी एसिस्टेन्ट कोअर्डिनेटर बस्ती लामा सर। र यो कार्यक्रमलाई बन्दै भने पनि, कसैले चुनौती नै दिए पनि, बाटो छेके पनि, हिँडेरै भए पनि अथवा लिफ्ट मागेरै भए पनि, जसरी पनि राष्ट्रिय नाच घरमा आज जान्छु, प्रोग्राम गर्छु, प्रोग्राम हेर्छु र कलेजलाई सपोर्ट गर्छु भनेर यस कलेजमा साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज र लमा भर्ना हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। ऊर्जा एकछिन थप्नु होला, नमस्कार। मेरो कि बोल्दै बोल्दिनँ, मलाई कि वक्ताको रूपमा नराख्नुहोस् भन्छु कि 1 घन्टा बोल्ने बानी छ मेरो, क्रमशः बोल्छु, सबै कुरा नछुटाइकन बोल्छु, त्यस्तो बानी छ। रविन सरले अघि 1 घन्टा बिताउनु भएको पत्तै भएन मलाई। त्यति मिठास नभए पनि मिठास दिने प्रयत्न गर्छु म। यहाँहरूले आजको दिन सेन्ट लरेन्स कलेजको ओरिएन्टेसनकै लागि छुट्याउनु भएको हो। सर म्यामहरूले पनि, हाम्रा गेस्टहरूले पनि र हाम्रा भाइ बहिनीहरूले पनि। र अघि मुकुन्द सरले भन्नुभयो यसपछि खाजा हामीलाई पर्खिरहेको छ, हामी सबैजना सँगै खाजा खाएर जानेछौँ। र सम्बोधनका क्रममा मैले सबै अभिभावकहरूलाई यहाँ हामीले आज भेट्न देख्न नसके पनि भर्नाको क्रममा आफ्ना छोराछोरीलाई सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै आफ्नो सपना साकार पार्ने एउटा कलेजको रूपमा सेन्ट लरेन्स कलेजलाई छानेर जुन भर्ना गर्न आउनुभएको थियो, उहाँहरू सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई म सम्झन चाहन्छु। अब म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दैछु। सेन्ट लरेन्स कलेज, योर सक्सेस आवर कमिटमेन्ट। सेन्ट लरेन्स कलेज अहिले नेपालको कलेजहरूको भिडमा टप 10 कलेजको रूपमा आफूलाई अब्बल रूपमा उभ्याउन सफल भएको एउटा कलेजको नाम हो सेन्ट लरेन्स कलेज।
तपाईहरुको ताली चाहिन्छ नि आफ्नो कलेजको प्रशंसा गर्दा। यो कलेज अस्ति भर्ना हुने दिनभन्दा अगाडिसम्म तपाईहरुले सुनेको थियो, कोही देख्नु भएको थियो, कोहीले देख्नु भएकै थिएन। आज यो कलेज हामी सबैको कलेज हो। यो कलेज तपाईहरुको कलेज हो। यो कलेज विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको कलेज हो। यो कलेज अभिभावकज्यूहरुको कलेज हो। र यो कलेज अघि सरकारी अधिकृतले भने जस्तै रामकुमार सुवेदी सरले भन्नुभयो, यो कलेज यो देशको भविष्य बनाउने विद्यार्थी जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेज हो। त्यसैले हाम्रो कलेज हो। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, म जोड्न चाहन्छु, आज यो कलेजमा तपाईले एउटा क्लासरुममा तपाई बस्दै गर्दा तपाई चाहे साइन्स पढ्नुस् वा म्यानेजमेन्ट वा ह्युम्यानिटिज वा ल, जे विषय पढ्नु भए पनि तपाईको क्लासमा तपाईले देश भेट्नुहुन्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, हिमालदेखि तराईसम्मका भाइबहिनीहरु, 7वटै प्रदेशबाट आउनुभएका भाइबहिनीहरु, सम्पूर्ण भाइबहिनीहरु र सम्भवतः 70वटा जिल्लाबाट जम्मा भएका भाइबहिनीहरु कम्तीमा सेन्ट लरेन्सको एउटा रुममा तपाईले भेट्नुहुन्छ, एउटा क्लासमा भेट्नुहुन्छ। आफ्नो साथीको रूपमा तपाई अब काठमाडौँमा जन्मिनु भएको छ भने तपाईको साथी देशैभरिको हुन सक्छ, त बनाउन सक्नुहुन्छ। पूर्व मेचीको साथीले पश्चिमको महाकालीको साथी भेटिरहेको छ, हिमालको शेर्पाले तराईको शाह यादवहरूलाई भेटिरहेको छ। त्यो भेट्ने वातावरण सेन्ट लरेन्स कलेजले बनाएको छ र त आज यो कार्यक्रममा तपाईहरु देशैभरिबाट जम्मा हुनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। तपाईहरुकै लागि बधाई हो। बजाउँदा हुन्छ, मजाले बजाउनुस्। र तपाईहरुलाई शुभकामना पनि छ। किन छ भने तपाईहरुले थाहा पाएर वा नपाएर, अभिभावकले करकाबले अथवा आफ्नो ढिपीले म सेन्ट लरेन्सै पढ्ने हो भनेर तपाई आइपुग्नु भएको छ। तपाईले छानेको कलेज अब्बल कलेज हो। म ग्यारेन्टी गर्छु, तपाईले 2 वर्षपछि कलेजको गेटबाट तपाईले +2 पास आउट भएर गइरहँदाखेरि, बाई बाई गरिरहँदाखेरि तपाई अहिले जसरी सम्भावना र सपना बोकेर आउनु भएको छ, जुन आशा र भरोसाको केन्द्र सेन्ट लरेन्स कलेजलाई तपाईले ठान्नु भएको छ, त्यो पुरा हामी गर्नेछौँ र त्यसमा तपाईहरुको साथ हामीलाई चाहिनेछ। त्यसकै लागि त हाम्रो प्रिन्सिपल सरले तपाईलाई शपथ ग्रहण गराउनु भयो। देश बनाउने नेताहरूले शपथ ग्रहण गर्छन् तर काम गर्दैनन्। युवा विद्यार्थीहरूले नेताले जस्तो काम गर्दैनन्। नेता जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन्, जे गर्छन् त्यो भन्दैनन्। तर विद्यार्थी र टिचर्सहरू अनुशासनको कडीमा, इमानदारिताको कडीमा, नैतिकताको कडीमा सबभन्दा अगाडि अग्र पंक्तिमा रहने वर्ग हो। त्यसैले हामीले जे कसम खायौं, जे शपथ ग्रहण गराइयो, त्यो कुरा भनेको अनुशासनका कुरा हो, मर्यादाको कुरा हो, आफ्नोपन देखाउने कुरा हो। र भोलि यो सेन्ट लरेन्सबाट बाहिर गइसकेपछि पनि फर्केर सेन्ट लरेन्समा फेरि फर्केर आउने वातावरण बनाउने ठाउँ हो। तपाईले देख्नुभयो प्रतिनिधि पात्रहरू, म नाम लिन चाहन्छु। अघि डाक्टर अभिषेक कुमार शाह, तराईको होनार उत्पादन सेन्ट लरेन्सले 2 वर्षमा साइन्समा केही फाउन्डेसन दियो र आज डाक्टर बन्नुभएको छ। हामीले सम्मान गर्यौं। हार्दिक सम्मान छ, बधाई छ यहाँलाई। यहाँको उज्जवल भविष्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सेन्ट लरेन्स परिवार। अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, चार्टर एकाउन्टेन्ट, धेरैको सपना हुन्छ, छिर्न सजिलो, निस्कन अत्यन्तै गाह्रो। 100 जना विद्यार्थी सीए पढ्न गयो भने पास आउट विद्यार्थीको संख्या 10% मात्रै हुन्छ। अघि हामीले सम्मान गर्यौं चार्टर एकाउन्टेन्ट विदुर चन्द्र ढुङ्गाना, हार्दिक बधाई छ। विदुरजी हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ, यता हुनुहुन्छ, हार्दिक बधाई छ यहाँलाई। यहाँको उज्जवल भविष्यको सेन्ट लरेन्स परिवार हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ। त्यसै गरी म सम्झन चाहन्छु एडभोकेट साइन्स पढेर कुमार दङ्गाल, जो साइन्समा प्रवेश गरेर साइन्स 2 वर्ष पढिसकेपछि पनि अर्को फ्याकल्टीमा गएर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो। उहाँले
साइन्स 2 वर्ष सेन्ट लरेन्समा पढिसकेपछि काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट एलएलएम सकेर अहिले एउटा कम्पनीको एडभाइजर बन्नुभएको छ। कुमारजी गइसक्नु भएको छ, कुमार दङ्गाल, हार्दिक बधाई छ उहाँलाई पनि। त्यसै गरी यही कलेजमा +2 साइन्स पढेर इन्जिनियरिङ सकेर अहिले कन्स्ट्रक्सन लाइनको एउटा सफल इन्जिनियरको रूपमा रूपान्तरित विकल्प दङ्गाल हामीले सम्मान गऱ्यौँ। हार्दिक बधाई छ, सफल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र आज मैले एकजना व्यक्ति जो प्रशासनिक क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपालको एपेक्स बैङ्क, सेन्ट्रल बैङ्क, जसमा जागिर खाने धेरैको ठुलो सपना हुन्छ तर प्रवेश गर्ने जुन परीक्षा हुन्छ अत्यन्तै कठिन हुन्छ। त्यो परीक्षा पास गरेर सेक्सन अफिसरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएकी बहिनी प्रतिमा भट्टराई हामीले सम्मानको कार्यक्रम गरेका थियौँ, समय मिलाउन सक्नु भएन, उहाँको सम्मान सुरक्षित छ लगायत। अब हामीले पत्रकारिताको क्षेत्रमा पत्रकारिता अथवा पत्रकार राम्रो पत्रकार बन्नुभएको भाइ बहिनीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, राम्रो डाक्टर थुप्रै हुनुहुन्छ, राम्रो इन्जिनियर थुप्रै हुनुहुन्छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पनि थुप्रै लामै लाइन छ सेन्ट लरेन्सबाट पास आउट हुने। यसरी आज हामीले सम्मान गरेका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईँहरूको प्रत्येक अनुहारमा हामीले देखेका छौँ। मैले भन्ने गर्छु, अभिभावकज्यूहरूलाई भन्ने गर्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सेन्ट लरेन्स कलेजको छेउमा पिपलको बोट छ, त्यो विष्णुको प्रतीक हो। हाम्रो अभिभावक अनि थुप्रै मान्छेहरू जुन धर्ममा आस्था गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आस्तिक खालको हुनुहुन्छ, प्रत्येक बिहान त्यो पिपलको बोटमा एकचोटि घुमेर पानी खानुहुन्छ। त्यो विष्णुको अवतारको रूपमा पनि लिन्छ। पिपलको बोटसँगै सेन्ट लरेन्स कलेज छ चाबेलको मुटुमा। र मलाई लाग्छ सेन्ट लरेन्स कलेजको त्यो पिपल बोटबाट अनुशासन कम भएका विद्यार्थीहरू सेन्ट लरेन्सको गेटमा आउने जमर्को पनि गरेका छैनन्। त्यसैले त कुनै पनि वर्षमा कुनै पनि विद्यार्थीलाई नराम्रो कारबाही गर्नु परेको छैन। सबै विद्यार्थीहरू अनुशासित विद्यार्थीहरू, अब्बल विद्यार्थीहरू र आफ्नो स्कुलमा अब्बल रूपमा पढेर एससी पास गरेर आउनुभएका विद्यार्थीहरू सेन्ट लरेन्समा भर्ना हुनुभएको छ। तपाईहरू जे हुनुहुन्छ त्योभन्दा हामी तपाईँलाई अझै राम्रो बनाउनेछौँ, किनभने सेन्ट लरेन्स कलेज एउटा फुलबारी जस्तो भइसकेको छ। सेन्ट लरेन्स कलेज एकाडेमिक हिसाबले साउन्ड छ, एक्स्ट्रा छ, अरूभन्दा फरक छ। सेन्ट लरेन्स कलेजमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरू एउटा फुलबारीमा ढकमक्क फुलेका फुल जस्तै हो। एउटा फुल फुल्नको लागि राम्रो बिरुवा भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको लागि फर्टाइल ल्यान्ड पनि चाहियो, माटो चाहिन्छ। अत्यन्तै राम्रो माटो अनि अत्यन्तै राम्रो बिरुवा भएर मात्रै फुल फुल्दैन, त्यसको लागि माली पनि चाहिन्छ। हो, त्यो मालीको काम सेन्ट लरेन्स कलेजले गर्छ। तपाईँ एउटा राम्रो बिरुवा हो, तपाईँ अब अङ्कुरित हुँदै गरेको बिरुवा हो, तपाईँ कोपिलाको रूपमा हुनुहुन्छ अहिले। त्यसलाई राम्रो वातावरण दिएर तपाईँलाई फुलाउने काम सेन्ट लरेन्स कलेजले गर्छ। किनभने विगतमा हामीले थुप्रै फुलहरू फुलाइसकेका छौँ। हामीसँग 26 वर्ष लामो अनुभव छ, सुन्नुभयो तपाईँले। हामीसँग डेडिकेटेड फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू, आदरणीय सर म्यामहरू हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुभयो, सबै सर म्यामहरूको एक्सपिरियन्स पनि सुन्नुभयो, अनुहार पनि देख्नुभयो, अब चिन्नु पनि भयो र भोलि क्लासमा त चिन्नै पनि पर्छ। र त्यो टिचर समूह जसले चाहिँ आफू मैनबत्ती जस्तै पग्लेर प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महिना, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक ब्याच सेन्ट लरेन्सका विद्यार्थीहरूलाई सही ठाउँमा पुर्याउने बाटो देखाइरहनु भएको छ र त्यो बाटोमा पुस गरिरहनु भएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि त्यसमा लम्किरहनु भएको छ। हो, त्यो वातावरण सेन्ट लरेन्स कलेजमा छ। अब तपाईँले फरक पाउनुहुन्छ। आजको ओरिएन्टेसन प्रोग्राम कलेजहरूको भिडमा, +2हरूको भिडमा ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू फरक हुने गर्दछन्। तपाईँले आफ्ना साथीभाइ जो सेन्ट लरेन्समा भर्ना नपाउनु भएको, भर्ना हुन नसक्नु भएको अथवा भर्ना हुन छुट्नु भएको साथीहरूलाई अर्को कलेजमा उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले सेयरिङ गर्नुहोस्। यो प्रोग्राम तपाईँले देख्नुभयो, योभन्दा अघिल्लो प्रोग्राम देख्नु भएन। भर्खरै अघि तपाईँले आर्मी ड्रेसका भाइ बहिनीहरू देख्नुभयो नि, ती भाइ बहिनीहरू सेन्ट लरेन्सका गहना हुन्। ती भाइ बहिनीहरूले के गरे भन्दा
परेड खेले मात्रै गरेनन्। त्यो परेड खेलाउने मध्येको एकजना नेतृत्व गर्ने भाइ प्रज्वल दुलाल सिन्धुपाल्चोक हुनुहुन्छ, मेलम्ची त सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले। उहाँको त कन्फिडेन्स हेर्नुहोस्, उहाँको उत्साह हेर्नुहोस्, धेरै राम्रो छ। उहाँ स्पोर्ट्स क्लबको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा प्रोग्राम गरिसक्नु भएको छ यो छोटो अवधिमा। हामीले गत हप्ता एउटा स्पोर्ट्स प्रोग्राम टिचर्स एमोङ द टिचर्स उहाँले एउटा प्रोग्राम सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। सेन्ट लरेन्समा त्यस्ता क्लबहरू 11वटा छन्, त्यस्ता क्लबहरू 11वटा छन्। ती 11वटा क्लबहरू मध्येको एउटा क्लब हो जसले स्पोर्ट्स प्रोग्राम गरिसक्यो। पढाइमा कुनै पनि असर नपुग्ने गरी, विद्यार्थीको भविष्य नबिग्रिने गरी, क्लबमै लागेका विद्यार्थीहरूको भविष्य पनि नबिग्रिने गरी, आफू पढेर अब्बल हुने गरी क्लबमा लाग्ने सबै भाइ बहिनीहरूलाई ब्याच वितरण गरियो। त्यो ब्याच भनेको अनुशासनको ब्याच हो, त्यो ब्याच भनेको एक्सलेन्सीको ब्याच हो, त्यो ब्याच भनेको तपाईँ अरू विद्यार्थीभन्दा कम होइन, कम्पिटेन्ट हो भनेर हो। तपाईँहरूको पढाइ र तपाईँको क्लब सँगसँगै जानुपर्छ। तपाईँसँग मेन्टर हाम्रा सर म्यामहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सर म्यामहरूसँग समय सेड्युल सबै कुरा मिलाएर मात्रै तपाईँले कार्यक्रम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्ता क्लबहरू थुप्रै छन् हो। त्यो भएको हुनाले भोलि अब कल्चरल क्लबको फेरि काम आइसकेको छ, तीज नजिकै आइसकेको छ। हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीज नजिकै आइसकेको छ 13-14 गते। हामीले त्यो अवसरमा पनि एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नेछ कल्चरल क्लबले र त्यसमा साथ हुनेछ सम्पूर्ण कलेज परिवार क्लब टिचर सर म्यामहरू र तपाईँहरू सबैको त्यसमा सहभागी हुनुपर्नेछ। त्यस्ता प्रोग्रामहरू वर्षभरि भइरहनेछन्, स्पोर्ट्सका प्रोग्रामहरू वर्षभरि भइरहनेछन् र अन्य क्विजका कुराहरू स्पिचका कुराहरू लगायतका कुराहरू पनि वर्षहरू भइरहनेछन् वर्षभरि हो। त्यो ठाउँ हो सेन्ट लरेन्स। इसिए र सिसिएमा समय प्रशस्त दिँदै विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई अक्षुण्ण राख्दै अभिभावकहरूको सपनालाई साकार पार्ने र हामी सबैको सपनालाई साकार पार्ने कलेजको नाम हो सेन्ट लरेन्स कलेज। र अघि मैले महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा बाँकी छुटाएको छु। सेन्ट लरेन्समा पढ्ने विद्यार्थीहरू अरू विधामा छैनन्। अघि पाइलट देख्नुभयो नि, मैले भन्न छुटाएँ नि। किन छुटाएको होला भनेर तपाईँलाई लाग्यो होला, मैले बिचमा कुनै बेला फेरि भन्छु भनेर। हामीलाई लाग्छ नि आकाशमा प्लेन उडाउने मान्छे भनेको सान्तिनो मान्छे होइन, जो कोही बन्न सक्दैन हो। सेन्ट लरेन्स कलेजमा धेरै पाइलटहरू मध्येको एउटा अब्बल पाइलटको रूपमा रूपान्तरित व्यक्तित्व जसलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ। तपाईँलाई नाम याद छ भन्नुहोस् त? थाहा छैन तपाईँहरूलाई? अघि तपाईँले सुन्नुभयो बबिन तामाङ हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, उठ्दिनुहोस् त। बबिन तामाङ उहाँ सौभाग्यले भेटेको। हामीले फिलिपिन्समा ट्रेनिङ गरेर गुणियरमा काम गरिरहनु भएको छ र फेरि अझै फर्दर पछिसम्म त जेट प्लेनसम्म त हाँक्नु पर्यो नि, त्यसको लागि ट्रेनिङ अझै सकिएको छैन। अफ्रिका, दक्षिण अफ्रिका उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, फ्लाइट क्यान्सल भयो। सौभाग्यले हामीले भेटेको र तपाईँलाई ओरिएन्टेसनमा भाइ बहिनीहरूलाई हामी भेटाउँछौँ, तपाईँ आउनुपर्छ भनेर भनेपछि उहाँले टाइम मिलाउनु भयो, आउनुभयो। यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको सफल भविष्यको हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र भविष्यमा तपाईँले चलाएको जेटमा प्लेनमा हामीलाई पनि चढ्ने रहर छ। पक्कै पनि त्यो अवसर हामीलाई प्राप्त हुनेछ आशा गरौँ। र कुनै पनि विधा त्यस्तो बाँकी छैन त्यो विधामा विद्यार्थी नपुगेको होस्। अहिलेको विद्यार्थीहरूको ध्यान भनेको सबैको एउटैमा छैन। त्यसैले त विज्ञान पढ्ने साथीको म्यानेजमेन्ट पढ्ने साथी छ, म्यानेजमेन्ट पढ्ने साथीको ल पढ्ने अर्को साथी छ, सँगै स्कुलमा पढेको साथी ह्युम्यानिटिज पढ्दैछ। किन हो भने मेरो रुचि म पत्रकार बन्छु भन्नेले साइन्स पढेर बन्न सक्दैन, ह्युम्यानिटिज नै पढ्नुपर्छ। म वकिल बन्छु भन्ने साथीले म्यानेजमेन्ट पढ्यो भने अलिकति भनेको जस्तो हुँदैन कि भन्ने मात्रै हो, बन्न पाउँछ, पढ्न पाउँछ। त्यसैले जति विषय हामीले राखेका छौँ यी विषयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू सबै अब्बल हुनुहुन्छ। कुनै पनि विषय कमजोर छैन, कुनै पनि विषय ह्युम्यानिटिज पढेको छि भन्ने होइन। ह्युम्यानिटिज पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि ठुला ठुला बिजनेस, ठुला ठुला पत्रकार बनेका उदाहरण छन्।
हामीसँग छन्। अघि नै सरले भन्नुभयो इतिहासमा ह्युम्यानिटिज पढ्ने विद्यार्थीले सेन्ट लरेन्सबाट भोट फर्स्ट गर्यो, टप्यो। जीवन आचार्य धेरै ब्याज अगाडिको हामीलाई सम्झना छ, उहाँले ह्युम्यानिटिजमा 82% ल्याउनु भएको थियो त्यो बेलामा। त्यो धेरै राम्रो पर्सेन्टेज हो। अहिलेसम्म उहाँलाई बिट गर्ने मान्छे जन्मिँदै होला अथवा जन्मिसकेको छ, हेर्न बाँकी छ। अहिले जिपिएको सिस्टम आएको हुनाले जिपिए र पर्सेन्टेजमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता थुप्रै विद्यार्थीहरू जसले बोर्डमा टप गरेका छन्, ती विद्यार्थीहरूले तपाईँलाई सिकाउनेछन्, तान्नेछन्, हामीले पनि सेन्ट लरेन्स पढेको हो भनेर भन्नेछन् र भनेका पनि छन्। अहिले यसपालिको भर्ना गत सालको भन्दा अझै राम्रो भयो। गत सालको भन्दा पनि राम्रो भर्ना गर्न सक्यौँ हामीले, किनभने हाम्रो जुन अब्बलता छ, सेन्ट लरेन्सको जुन टप 10 मा पर्यो भनेर जुन चाहिँ चर्चा छ, त्यो चर्चाले अझै हामीलाई टप 10 बाट टप 9, टप 8 हुँदै टप 1 मा जानको लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ। त्यसको लागि यहाँहरू सबैको साथ हामीलाई चाहिएको छ। यहाँहरूको साथ रहन्छ नि हो। अब यसको लागि हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन। प्रत्येक दिन हामीले बनाउने रुटिनलाई फलो गर्नुपर्छ। प्रत्येक रात हामीले सुतेपछि देख्ने सपना भन्दा पनि सुत्नुभन्दा अगाडि सपना देख्नुपर्छ। प्रत्येक राति हामीले दिनभरि गरेको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ र प्रत्येक भोलिपल्ट गर्ने कामको योजना बनाउनुपर्छ हो। त्यसपछि मात्रै हामी एउटा विद्यार्थी अनि सक्सेस एउटा प्रोफेसनल बन्न सक्छौँ र हाम्रो भविष्यको रेखा हामीले कोर्न सक्छौँ। आदरणीय रविन सरले अघि विश्व चर्चित व्यक्तिहरूको त्यहाँ फोटो देखाउनु भयो। बलिया थिएनन्, सबल सबल पनि थिएनन्, डिफ्रेन्टली एबल व्यक्तिहरूले धेरै गरेका छन् हो। तपाईसँग त्यो शक्ति छ, तपाईसँग त्यो दिमाग छ, तपाईसँग न्युटनको जति दिमाग नभएको होइन, युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। आदरणीय भाइ बहिनीहरू, आज हामीले 2079 साल भदौ 7 गते मङ्गलबारको दिनमा सेन्ट लरेन्सको ओरिएन्टेसन प्रोग्राम, यो ब्याचको ओरिएन्टेसन प्रोग्राम, यो नाच कर्म गर्न सफल भएका छौँ। आज कुनै एउटा तत्त्वले यो बेलामा मान्छेको चेतनाको स्तर कति माथि पुगिसकेको छ, नेपाल बन्द हुन्छ यो बेलामा, कसैलाई चुनौती दिन सक्दैन। हामी भक्तपुरबाट, साँखुबाट, सुन्दरजलबाट, बालाजुबाट, थानकोटबाट यहाँ आएका छौँ। हामीले त्यो बन्द सन्दको पर्वाह गरेनौँ। सुतेको भए हुन्थ्यो नि घरमा, अलमल्लीको भए हुन्थ्यो नि, तर हाम्रो कलेजको यो प्रोग्राम भनेपछि जसरी महत्त्व दियौँ, अब आगामी दिनहरूमा सेन्ट लरेन्सले गर्ने प्रत्येक कुराहरूमा यहाँहरूको त्यत्तिकै महत्त्व रहनेछ। यो अपेक्षा हामीले गरेका छौँ, यो विश्वास हामीले लिएका छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ भने ताली पड्काउनु पर्ने हुन्छ। र फेरि पनि एकपटक अन्तमा आज मलाई लाग्यो धेरै बहिनीहरूले भाइहरूले डान्स देखाउनु भयो, यो अत्यन्तै राम्रो थियो। त्यो भाइ बहिनीहरू कक्षा 12 का भाइ बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको डान्सलाई हामी सबैको तर्फबाट मान्यता छ। अत्यन्तै राम्रो डान्स पस्किनु भएको छ उहाँहरूले, उहाँहरू सबैलाई बधाई छ। परेड खेलाउनु भयो। ग्रिन आर्मी नेपाल एउटा क्लब हो जुन क्लबले परेड यहाँ गरेर देखायो। परेड गर्ने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हामी बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। जुन भाइ बहिनीहरूलाई आज हामीले सफल व्यक्तिको रूपमा एउटा सम्मान गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ, यहाँलाई साँच्चै राखेर सबैलाई हार्दिक बधाई छ। र सबभन्दा ठुलो बधाई जुन अभिभावकज्यूहरूले सेन्ट लरेन्स कलेजबाट मात्रै मेरो छोराछोरीको भविष्य बन्न सक्छ भनेर हाम्रो कलेजलाई रोज्नु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक बधाई छ। र अन्तमा यो हलमा यो कार्यक्रमलाई यो रूपमा सम्पन्न गर्न आज उपस्थित हुनुभएका टेक्निकल फिल्डका टेक्निसियन साथीहरू, त्यसै गरी हाम्रा टिचर्स सर म्यामहरू, अतिथि रबिन कटवाल लगायतका सर म्यामहरू, अनि त्यसै गरी हाम्रा बोर्ड मेम्बर साथीहरू र एडमिनका साथीहरू लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अन्तमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भोलि आज दिनभरि प्रोग्राम भयो, भोलि हामी क्लास गर्ने छैनौँ, भोलि बिदा हुनेछ। ताली बजाउनु भए हुन्छ यसमा पनि। पर्सि बिहान 6 बजेपछि हाम्रा यो ब्याचका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू एउटा सुखद सुरुवात हुनेछ, सही सुरुवात हुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरु सबै
एब्सेन्ट नभइकन कलेजमा आइदिनु होला। साइन्सको डेको साइन्स र म्यानेजमेन्टको समय 11 बजेपछि अघि सरहरूले नि भन्नुभयो 11 बजेभित्र कलेज आइसक्नु होला। त्यो भन्दै पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई र सफल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै म यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको र यही सकिएको घोषणा जारी गर्दै यहाँहरू सबैलाई खाजा लिएर जानुहुन अनुरोध गर्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय सेन्ट लरेन्स।